জি স্যার। প্রেজেন্টেশন শুরু করেন, আপনারা কেউ ওনাকে হেল্প করেন, জি মডারেটরকে স্যার, হেল্প করেন। শিওর। জি, থ্যাংক ইউ। আমি জাহিদ স্যারকে একটু রিকোয়েস্ট করব যে আমরা প্রেজেন্টেশন পর্বে চলে যাই। জাহিদ স্যার, আমরা প্রেজেন্টেশনটা শুরু করি। জি, শুরু করছি। Share. Okay. Honorable Chairperson of today's, শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? Hello. আমরা শুনতে পাচ্ছি স্যার, আমরা শুনতে পাচ্ছি, আপনি বলেন। আচ্ছা, thank you. Honorable Chairperson of today's webinar, Professor Mohammad Ismail Patwari sir, Principal, Women's Medical College Hospital, Sylhet, distinguished panel of experts, respected moderator, and learned audience. Assalamu alaikum and welcome to today's webinar on JAK inhibitors, a new horizon in the management of rheumatoid arthritis. বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর এই ভয়ের সময়ে আমাদের যে সমস্ত সহকর্মী ও সরকারের বিভিন্ন সংস্থার যে সমস্ত কর্মীরা সম্মুখ যুদ্ধে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, তাদের প্রতি আমার আন্তরিক সালাম জানিয়ে আজকের সেমিনার শুরু করছি। এবং আজ পর্যন্ত আমাদের যে সকল সহকর্মী শহীদ হয়েছেন, সৃষ্টিকর্তার কাছে তাদের পরলৌকিক মঙ্গল কামনা করে আজকের সেশন শুরু করছি। আমরা সবাই জানি rheumatoid arthritis is a common inflammatory arthritis, and after gout it is the most common inflammatory arthritis worldwide. The prevalence varies from 1 to 2% worldwide. In Bangladesh it was found 1.6%. We know rheumatoid arthritis not only impose articular problems but also it is a systemic disease, and it increases the morbidity and mortality of the affected person. And management should be targeted to achieve remission or at least low disease activity. This is a simple diagrammatic presentation of the pathophysiology of rheumatoid arthritis. All we know, the environmental factors in genetically predisposed individual induced generation of some inner abnormal proteins, such as there is cytolination or cytolination of proteins or bimentination of protein, and the environmental particles induces inflammation. During inflammation and there is activation of different immune cells, T cells, B cells, which release different types of cytokines and activate macrophage, synovial fibroblasts, osteoclasts, and induce acute phase protein from the liver. And if we can halt the intracellular signaling in this step, that is, if we can inhibit the synthesis of and release of different cytokines, interleukins, TNFs, interferons, we can halt the pathogenesis here and can minimize the articular symptoms and long-term sequelae of articular and systemic manifestations. We know there are many drugs available for treating rheumatoid arthritis. In spite, why we need JAK inhibitors in the treatment landscape of rheumatoid arthritis. We know, despite the tremendous advancement of rheumatoid arthritis management armamentarium, about 20 to 30% patients remain refractory to current therapies. And those patients treated with biologics, they experience flare following cessation of treatment. And we know all the biologics are administered parenterally, either subcutaneous or IV, and most of the patients prefer oral medications.
And cost is an obviously important issue for biologics and even biosimilars available in our country. The cost of them is so high that it is beyond the capacity of most of our people. So, if a very efficacious oral and cost-effective medication we can get, it will be blessing for us and our patients. JAK inhibitors may fulfill that need. Here is a short overview of the JAK-STAT signaling pathway. We know JAKs are cytoplasmic tyrosine kinases that mediate intracellular signaling pathway. There are various intracellular signaling pathways. JAK-STAT is one of them. Till to date, in human, 4 members have been identified: JAK1, JAK2, JAK3, and tyrosine kinase 2. JAK1, 2, and tyrosine kinase 2 are ubiquitously expressed, while JAK3 is essentially expressed mostly in hematological cells. The process how JAK-STAT transmit signal and activate transcription. This is the cytokine receptor, and this is cell membrane. The cytokine receptors are sparsely located along the cell membrane, and JAKs are associated with the cytoplasmic fragment of the cytokine receptors. When a cytokine binds to the receptor, the cytokine receptors dimerize, and there is some conformational changes in the cytoplasmic portion of the cytokine receptor, which for that conformational changes, the associated JAKs reciprocally activate one another and form phosphokinase. These phosphorylated JAK recruit inactive states from the cytokine, that is signal transducers and activator of transcription. And after activation of the phosphorylation of the states then dimerize and translocate to the nucleus, and they bind to the DNA binding site and initiate transcription of a specific gene. This is the simple overview of the JAK-STAT activity. As we see earlier, different association of JAK, different combination of JAK induce specific cytokine kinase. For example, when JAK1 and JAK2 are associated, they induce interferon gamma, which causes T cell activation, lymphocyte effector function, and macrophage activation, and perform defense against intracellular pathogens like virus, tuberculosis, etc. Various JAK complexes are known to mediate distinct cytokine signaling pathway. JAK inhibitors reduce cytokine effects on cells, but do not completely eliminate the cytokine signaling. We know cytokine signaling is essential for the various essential function of the cell. Though all the JAK inhibitors inhibit all the JAK kinases to some degree, even if they are listed as inhibiting JAK significantly. We'll see later that tofacitinib, though it is specified for JAK3 and JAK1, it has some action against JAK2 and minimum action against tyrosine kinase 2. Types of JAK inhibitors. According to JAK selectivity, JAK inhibitors are divided into first generation and second generation. The first generation JAK block multiple JAKs, multiple genus kinases. These are tofacitinib, which inhibit primarily JAK3 and JAK1, and to a lesser degree JAK2. Baricitinib, which primarily inhibit JAK1 and JAK2, and to a lesser degree tyrosine kinase 2. Peficitinib, which inhibit JAK3 and to a lesser degree of other JAKs. And second generations are selectively inhibit specific JAK. This generation is formed to minimize the adverse effect of JAKs. Two drugs still identified that are upadacitinib and filgotinib. Here is the history of approval of different JAKs by the FDA and European Medicine Agency. In 2012, FDA gave approval to tofacitinib.
In 2007 February, baricitinib was approved by EMA, and later in the 2017 EMA gave approval to tofacitinib. And 2018 FDA approved baricitinib for managing rheumatoid arthritis. Here are some reports showing efficacy of different JAK. Here in the standard trial, JAK inhibitor, tofacitinib with methotrexate was compared to adalimumab plus methotrexate, and tofacitinib plus methotrexate combination shows superiority over ADA. There are some study reports of baricitinib, and which shows consistent efficacy versus control both in combination with methotrexate and in monotherapy. Here, filgotinib shows superior efficacy over placebo, and tofacitinib also shows efficacy over placebo. Here are two study reports showing JAK inhibitors superiority over anti-TNF. In the left side, upadacitinib shows better efficacy than ADA, and in the right side, baricitinib shows better efficacy than ADA, achieving ACR20 and ACR50 response. Like other immunosuppressants, JAK inhibitors have some limitations and side effects, and among the side effects, serious infection, malignancy is important. And one important issue for JAKs is thromboembolic manifestations like DVT, pulmonary embolism, which is more frequently observed in baricitinib group. The cause of which is actually a mechanism yet to be identified. There are some hematological changes, hemoglobin change, neutrophil count reduction, lymphocyte count reduction with all the JAK inhibitors. Platelet count, interestingly, increases with baricitinib, but decreases with other JAK inhibitors. Liver transaminase, cholesterol, creatinine, and creatine phosphokinase also increases with the JAK inhibitors used. Now, where is the place of using JAK inhibitors recommended by the apex bodies? This is the Euler 2019 recommendation. Here, they showed once the diagnosis of rheumatoid arthritis is made, they recommend starting methotrexate with short-term glucocorticoid. If methotrexate is contraindicated or early intolerance is present, then they prefer using other CS DMARDs, conventional DMARDs like leflunomide or sulfasalazine. And treatment should be targeted. What is the target? Target is to achieve improvement within 3 months and remission or at least low disease activity within 6 months. Here, one thing I want to say, যে methotrexate আমরা যখন শুরু করব, ইউরোপিয়ান গাইডলাইন ওরা রিকমেন্ড করেছে যে আমরা 4 থেকে 6 সপ্তাহের মধ্যে 0.3 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট পার উইক, দ্যাট ইজ যদি 50 কেজি হয় তাহলে 4 থেকে 6 সপ্তাহ মানে 1 থেকে 1.5 মাসের মধ্যে আমাদের 15 মিলিগ্রাম, আর যদি পেশেন্টের ওজন 60 কেজি হয় তাহলে 18 মিলিগ্রামে আমরা চলে যেতে হবে। এখানে আমরা হয়তো অনেক সময় স্টার্ট করি 7.5 বা 10 দিয়ে, ডোজ খুব ধীরে ধীরে বাড়াই, সেক্ষেত্রে আমরা হয়তো অ্যাচিভ করতে পারি না ইমপ্রুভমেন্ট অথবা লো ডিজিজ অ্যাক্টিভিটি। আর ইমপ্রুভমেন্টের ক্রাইটেরিয়াটা থেকে বলেছে, ইমপ্রুভমেন্ট কিভাবে আমরা বুঝবো যে ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে কিনা, সেটা হচ্ছে ইনিশিয়াল আমার যে ডিজিজ অ্যাক্টিভিটি থাকবে 3 মান্থে অ্যাটলিস্ট তার 50% রিডাকশন হতে হবে। যদি আমরা এটা অ্যাচিভ করতে পারি তাহলে আমরা এই রেজিম কন্টিনিউ করব, আর যদি আমরা এটা অ্যাচিভ
or at least low disease activity achieve না করতে পারি, সেক্ষেত্রে আমাদের অপশন হচ্ছে হলো কি আমরা বায়োলজিক ডিমার্স চেঞ্জ করব। আইদার যদি NTTNF পাই তাহলে আদার মোড অফ অ্যাকশন লাইক IL-6 ইনহিবিটর অথবা abatacept যে co-stimulating ইনহিবিটর অথবা IL-1 ইনহিবিটর অথবা anti-CD20 অথবা JAK JAK ইনহিবিটর দিয়ে স্টার্ট করি, সাপোজ টোফাসিলিটিভ স্টার্ট করেছিলাম, আমরা ইমপ্রুভমেন্ট পাইনি, রিমিশন অ্যাচিভ করতে পারিনি, তাহলে আমরা পরবর্তী স্টেপে কিন্তু আবার বারিসিটিনিব সাবস্টিটিউট করতে পারি। আচ্ছা, এসিআর এর রিকমেন্ডেশনসটা কি? এসিআর এর লাস্ট রিকমেন্ডেশন দিয়েছিল 2015 এ। তারা রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসকে দুই ভাগে ভাগ করেছে, তাহলে আর্লি রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস আর হচ্ছে এস্টাবলিশড রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস। আর্লি গ্রুপকে আর্লি রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস তারা ডিফাইন করেছে যে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস সিম্পটম অনসেটের যদি 6 মাসের মধ্যে হয়, লেস দেন 6 মান্থ, তাহলে আর্লি রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস। এই ক্ষেত্রে ইররেসপেক্টিভ অফ ডিজিজ অ্যাক্টিভিটি ট্রিটমেন্ট শুড বি স্টার্টেড উইথ DMARD মনোথেরাপি and preferably methotrexate. যদি আমরা 6 মাসে টার্গেট অ্যাচিভ না করতে পারি, সেক্ষেত্রে তারা বলেছে কম্বিনেশন অফ CSDMARDs অথবা NTTNF or non-TNF। থার্ড স্টেজে গিয়ে বলেছে যদি আমরা অ্যাচিভ করতে না পারি টার্গেট, সেক্ষেত্রে গিয়ে JAK ইনহিবিটরস তারা রেখেছে। আর এস্টাবলিশড রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে যারা DMARD নেই, তাদের ক্ষেত্রে ইনিশিয়ালি ইররেসপেক্টিভ অফ ডিজিজ অ্যাক্টিভিটি DMARD মনোথেরাপি, প্রেফারেবলি মেথোট্রেক্সেট, এবং যদি ফেইল করে তাহলে সেকেন্ড স্টেজে গিয়ে তারা অপশন রেখেছে আইদার কম্বিনেশন অফ CSDMARDs অর TNFI অর নন TNFI বায়োলজিক অথবা টোফাসিলিটিভ। আচ্ছা, এখন যদি খুব ইজিলি আমরা যে কনক্লুশন একটা আসতে চাই যে বেসড অন ডেইলি প্র্যাকটিস এন্ড কারেন্ট গাইডলাইন্স, every patient who has an inadequate response to methotrexate could be eligible for JAK inhibitor treatment. আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে ইউলারের রিকমেন্ডেশন, যেটা আমরা এখানে দেখেছিলাম। আবার যদি আমি একটু পিছনে যাচ্ছি, যে ইউলার বায়োলজিক ডিমার্স বা JAK ইনহিবিটর অ্যাড করার সময় ব্যাকগ্রাউন্ডে অবশ্যই তারা একটা কনভেনশনাল ডিমার্স রাখতে বলছে। এখানে উদ্দেশ্য কতগুলো, একটা হলো গিয়ে যখন আমি বায়োলজিক ডিমার্স ইউজ করি, it may develop some immunogenicity and antibody against this biologic DMARD, ফলে বায়োলজিক ডিমার্স এর এফিকাসি কমে যেতে পারে, which can be prevented by the background conventional CNS DMARS। একটা। 2 নম্বর হচ্ছে বায়োলজিক ডিমার্ড অথবা JAK ইনহিবিটর দিয়ে আমরা যখন পেশেন্টের রিমিশনে চলে আসবে, বেশিরভাগ পেশেন্টই দেখা যায় বায়োলজিক ডিমার্স যখন টেপারিং করা হয় বা বন্ধ করা হয়, তখন পেশেন্ট আবার ফ্লেয়ার করে। কাজে ওই ফ্লেয়ার যাতে না করে এবং বায়োলজিক ডিমার্স অথবা JAK ইনহিবিটর আমরা যাতে সেফলি উইথড্র করতে পারি, এই জন্য আসলে ব্যাকগ্রাউন্ডে ইউরোপিয়ান ইউলার ওরা রিকমেন্ড করেছে যে ব্যাকগ্রাউন্ডে অবশ্যই একটা CSDMARS রাখতে হবে। ইনস্পাইট 30 to 40% আসলে আমরা CSDMARS রাখতে পারি না, কারণ পেশেন্টস মে intolerant to MTX or other CSDMARS, or patient no longer wants to take methotrexate. As we see earlier that different side effects can develop with JAK inhibitors. Principal chiefly infection is a major concern. So before prescribing any JAK inhibitor, we should thoroughly screen for infection, both clinically and if needed by investigations. Common hidden infections are tinea cruvis, tinea unguam, and dental caries, moniliasis. এগুলো থাকলে আমাদেরকে ট্রিট করে তারপরে পেশেন্টকে JAK inhibitor স্টার্ট করতে হবে। Second, exclusion of active or latent TB. If patient is suffering from active TB, তাহলে active TB ট্রিটমেন্টের রেজিম শেষ হওয়ার পরে আমরা JAK inhibitor স্টার্ট করব। আর যদি পেশেন্টের latent TB থাকে, তাহলে latent TB ট্রিটমেন্ট at least 1 month পাওয়ার পরে আমরা JAK inhibitor স্টার্ট করব। অ্যাক্টিভ হেপাটাইটিস বি সি স্ক্রিনিং করব আমরা। যদি অ্যাক্টিভ হেপাটাইটিস বি থাকে এবং পেশেন্ট যদি ডিকম্পেনসেটেড থাকে, তাহলে ট্রিটমেন্ট দেওয়া যাবে না। কিন্তু যদি অ্যাক্টিভ হেপাটাইটিস বি অন ট্রিটমেন্ট এন্ড কম্পেনসেটেড থাকে, অথবা হেপাটাইটিস বি সি আছে, পেশেন্ট ট্রিটমেন্ট আছে, সেক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট এসিআর গাইডলাইন অনুযায়ী ওরা বলেছে 2015 এ যে ট্রিটমেন্ট অ্যাজ লাইক পেশেন্ট ইফ দিস কন্ডিশন ডাজন্ট হ্যাভিং, মানে নর্মাল ইন্ডিভিজুয়ালকে আমরা যেভাবে ট্রিটমেন্ট করবো সেভাবে ট্রিটমেন্ট করতে হবে। কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট করতে হবে, কারণ হিমোগ্লোবিন
অ্যাবসলিউট নিউট্রোফিল কাউন্ট এন্ড অ্যাবসলিউট লিম্ফোসাইট কাউন্ট যদি হিমোগ্লোবিন 8 এর নিচে, অ্যাবসলিউট লিম্ফোসাইট কাউন্ট 500 এর নিচে এবং অ্যাবসলিউট নিউট্রোফিল কাউন্ট লেস দেন 1000 থাকে, তাহলে আমরা জ্যাক ইনহিবিটর স্টার্ট করতে পারবো না। লিভার ফাংশন করতে হবে, যদি 3 টাইমস আপার লিমিট নরমাল এএলটি থাকে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে নরমালাইজ করে তারপরে গিয়ে জ্যাক ইনহিবিটর স্টার্ট করতে হবে। রেনাল ফাংশন আমাদের দেখতে হবে, especially for baricitinib, as the baricitinib is a drug which is chiefly excreted by kidney. So if GFR is less than 60, we cannot use baricitinib. Thrombotic risk assessment করতে হবে, especially for baricitinib, as we saw earlier that all the JAKs can cause thrombotic embolism, thromboembolism, but in case of baricitinib the frequency is a bit higher. So আমাদের পেশেন্টের thrombotic risk assess করতে হবে, if female, oral contraceptive, hormone replacement therapy বা previous history of thrombosis, obesity এগুলো আছে কিনা স্ক্রিনিং করে নিতে হবে। As there is no robust data on safety on pregnancy and lactation, we should avoid this drug in pregnancy and lactating mothers. How we monitor? Monitor with complete blood count, renal function, ALT, lipid profile, and TB screening. CBC, renal function এবং liver function এটা আমরা করব ইনিশিয়ালি একটু ফ্রিকোয়েন্ট করব 2 to 4 উইকলি, তারপর 3 থেকে 6 মাসের মধ্যে 4 থেকে 12 সপ্তাহ পর পর, এরপর আফটার 6 months every 12 weeks. If hemoglobin is less than 8, ALC less than, absolute lymphocyte count less than 500 এবং ANC is less than 1000, we should interrupt until level rises above the level. And renal function, as I say earlier, if GFR is less than 60, we should avoid baricitinib. And lipid profile, there is some alterations in the lipid profile with JAK inhibitors, with increase of total cholesterol, LDL cholesterol, and HDL cholesterol. So every 12 weeks আমরা lipid profile করব এবং পেশেন্টের ASCVD রিস্ক অনুযায়ী তার লিপিড লোয়ারিং বা আদার্স যে মেজার্স গুলো আমরা নিতে হবে আমাদের। আর অ্যানুয়াল টিউবারকুলার স্ক্রিনিং করতে হবে। There are some extended options of using JAK inhibitors in different other diseases other than rheumatoid arthritis. Already tofacitinib has marketed for approved for psoriatic arthritis and inflammatory bowel disease, and baricitinib in phase 3 trial for psoriatic arthritis, and there was a report of phase 2 trial for baricitinib using in lupus nephritis. So our take-home message for today's webinar is we need to adopt treat to target approach for rheumatoid arthritis. অবশ্যই আমাদেরকে target based হতে হবে। MTX monotherapy should be the starting regimen in DMRD naive patient. Latent TB and other infection screening and thrombotic risk should be evaluated prior to starting JAK inhibitors. Despite the different JAK specificity, the efficacy and safety profile are almost similar for different JAKs. In case of failure of first JAK inhibitor, a second JAK inhibitor may be tried. And lastly, JAK inhibitors are non-inferior to and even somewhere better than biologic DMARDs. Thank you, everybody. Thank you for patience hearing. Thank you for your nice and brilliant presentation, Dr. Ahmad Zaid Al Qadir. এই মুহূর্তে আমি ডেল্টা ফার্মার পক্ষ থেকে ডক্টর জিয়াউর রহমানকে baricitinib উপর প্রেজেন্ট করার জন্য অনুরোধ করছি। ডক্টর জিয়াউর রহমান। আসসালামু আলাইকুম, আমাকে সবাই আশা করি শুনতে পাচ্ছেন। শোনা যাচ্ছে। আমি আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করছি। মূলত এই প্রেজেন্টেশনটা ডক্টর আব্দুল্লাহ আল মামুন স্যারকে আমি একটু কারেকশন করে দিচ্ছি। আমি আসলে ডাক্তার না, আমি পেশায় একজন ফার্মাসিস্ট, তো স্যার মনে করেছেন ডক্টর। যাই হোক, এটা ফর দ্য কারেকশন
আমি খুব ছোট্ট একটা প্রেজেন্টেশন, আসলে এটা বারিসিটিনিবের কোনো ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন না। আমরা যেহেতু বারিসিটিনিব নতুন একটা জ্যাক ইনহিবিটর লঞ্চ করছি, এটার সম্পর্কে কিছু আলোচনা এবং আমাদের কোম্পানির একটা ছোট ইন্ট্রোডাকশন। কারণ আমাদের আজকের একাডেমিক সেশনটা অলরেডি দিয়ে দিয়েছেন ডক্টর আহমেদ জাহিদ আল কাদের। তো ওনার কাছ থেকে আমরা একাডেমিক সেশনটা আজকে জাস্ট আমাদের কোম্পানির এবং কিছু পরিচিতি নিয়ে আমরা আলোচনা করব। খুবই ছোট প্রেজেন্টেশন, আপনাদের ধৈর্য ধরে শোনার জন্য আমি অনুরোধ করছি। ডেল্টা ফার্মার পক্ষ থেকে আমি সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। অলরেডি ওয়েলকাম অবশ্যই আমাদের সম্মানিত মডারেটর জানিয়েছেন, তারপর আমরা ডেল্টা ফার্মার পক্ষ থেকে সবাইকে আমরা স্বাগতম জানাচ্ছি। মূলত এই প্রেজেন্টেশনের খুব শুরুতেই আমি ডেল্টা ফার্মার রিউমাটোলজি এবং রিলেটেড ডিজিজে ডেল্টা ফার্মার প্রেজেন্সটা আমি একটু খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করব। মূলত ডেল্টা ফার্মা যে সময় কোম্পানি লঞ্চ করে, কোম্পানিটাই লঞ্চ করে রিউমাটোলজির একটা প্রোডাক্ট দিয়ে, এবং যে প্রোডাক্টটা ছিল বাংলাদেশের প্রথম মেথোট্রেক্স নামে লঞ্চ করে, যে প্রোডাক্ট আমরা 10 এবং 2.5 দুটো স্ট্রেন্থ আমরা এখনো নাম্বার 1 ব্র্যান্ড হিসেবে বাজারজাত করে যাচ্ছি। এবং ডাক্তারদের আস্থার একমাত্র মেথোট্রেক্স, যেটার একমাত্র প্রতীক হচ্ছে মেথোট্রেক্স। ডাক্তাররা মেথোট্রেক্স বলতে মেথোট্রেক্স বুঝে থাকেন। এরপর আমরা এরই ধারাবাহিকতায় রিউমাফ্লেক্স নামে আরেকটি প্রোডাক্ট লঞ্চ করি, যেটা হচ্ছে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন। এবং ইদানিংকালের কোভিড সিচুয়েশনও যেটা নিয়ে আলোচনা অনেক হয়েছে। এরপর আমরা জ্যাক ইনহিবিটরের প্রথম যে সদস্য আমরা লঞ্চ করি, যে জ্যাক ইনহিবিটর নিয়ে আজকের আমাদের ওয়েবিনার সিএমই, সেই জ্যাক ইনহিবিটর একটা লঞ্চ করি, সেটা হচ্ছে টোফাসিট ব্র্যান্ড নেমে। সেটা হচ্ছে টোফাসিটিনিব 5 মিলিগ্রাম ট্যাবলেট এবং টোফাসিট 11 এক্সা ট্যাবলেট, যেটাতে টোফাসিটিনিব 11 মিলিগ্রাম সাস্টেইন রিলিজ ফর্মে আছে। তো এর পরবর্তীতে যখন টোফাসিটিনিবের পরের জেনারেশন আসে, পরের মলিকুলটা যেটা লঞ্চ, যেটা আমাদের প্রেজেন্টার আলোচনায় এসেছেন, যে মলিকুলটা এফডিএ অ্যাপ্রুভ করে পরবর্তীতে বারিসিটিনিব, সেটা আমরা লঞ্চ করি বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো এই মাসেই। এবং এই মলিকুলটা 2 মিলিগ্রামের একটা মলিকুল, যেটা নিয়ে ডাক্তারদের যথেষ্ট পরিমাণে আগ্রহ আছে। এবং ফলশ্রুতিতে আমরা এই প্রোডাক্টটা লঞ্চ করি। এবং যেহেতু দেশে কোভিড সিচুয়েশনের কারণে ডাক্তারদের চেম্বারেও যাওয়া যাচ্ছে না, কোনো ফিজিক্যালি উপস্থিতি কোনো লঞ্চিং প্রোগ্রামও করা যাচ্ছে না, তাই আমরা এরকম বিভিন্ন ধরনের ভার্চুয়াল কি বলে সিএমএর মাধ্যমে আমরা এই প্রোডাক্টটা নিয়ে বিভিন্ন ডিসকাশন করছি। এবং আজকে তারই ধারাবাহিকতায় আজকের আমাদের এই প্রোগ্রাম। এবং যেটা ব্যাপারে আমরা বলবো, যেটা ক্লিনিক্যাল বিষয়গুলোতে অলরেডি আমাদের মানে মূল প্রেজেন্টার খুবই ডিসক্রিপটিভ এবং খুবই ইনফরমেটিভ আলোচনা করেছে, সুতরাং আমি ক্লিনিক্যাল ভিউ পয়েন্টে যাব না। আমি শুধু এই প্রোডাক্টটা তৈরিতে আমাদের যে কার্যক্রমগুলো নেওয়া হয়েছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব। এই প্রোডাক্টটা যে সময় বছর 2 আগে এফডি অ্যাপ্রুভ করে, সেই সময় থেকে আমরা এই প্রোডাক্টটা নিয়ে কাজ শুরু করি। এবং এই প্রোডাক্টটার র মেটেরিয়াল এনে আমাদের, আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন যে একটা প্রোডাক্ট ডেভেলপ করতে কোম্পানির অনেক সময় 1, 2, 3 বছর সময় লেগে যায়। আমরা যেদিন থেকে এই প্রোডাক্টটা এফডি অ্যাপ্রুভ করে, তারপর থেকে আমরা কাজ শুরু করি এবং আমাদের প্রোডাক্ট আমরা ডেভেলপ করে রাখি। এবং সাথে সাথে আমরা বাংলাদেশের ডিজিডি ড্রাগস যেটা আছে, ড্রাগ কন্ট্রোল যে অথরিটি আছে, তাদের কাছে আমরা অ্যাপ্লিকেশন দেই ফর লঞ্চিং ইন বাংলাদেশ মার্কেট। এবং তারা এটা রিভিউ করে। খুব রিসেন্টলি এই মাসেই তারা অনুমতি আমাদের দেয় এবং আমরা সাথে সাথেই প্রোডাক্টটা লঞ্চ করি। যেহেতু আমাদের পূর্ব প্রস্তুতি ছিল, আমাদের প্রোডাক্টটা রেডি ছিল এবং প্রোডাক্টটার স্টেবিলিটি স্টাডি করা ছিল। এবং এই প্রোডাক্টটা আমরা ডিএমএফ গ্রেড যে র মেটেরিয়াল আছে, র মেটেরিয়ালে অনেকগুলো গ্রেড আছে আপনারা জানেন। এই ডিএমএফ গ্রেডটা হচ্ছে ড্রাগ মাস্টার ফাইল গ্রেড, মানে র মেটেরিয়ালের গ্রেডের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত মানের একটা গ্রেড। এই গ্রেডের র মেটেরিয়াল আমরা আনি, কারণ আপনারা জানেন এই ড্রাগগুলো সাধারণত লাইফ সেভিং ড্রাগ হয় এবং এগুলো র মেটেরিয়াল নিয়ে কোনো ধরনের কম্প্রোমাইজ আমরা অন্য কোনো ড্রাগেও করিনি, আর এই ড্রাগগুলো তো করার প্রশ্নই আসে না। এবং এই র মেটেরিয়ালটা আমরা কালেক্ট করেছি এমন একটা কোম্পানি থেকে, এপিআই ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানি থেকে, যারা এমএচআর অ্যাপ্রুভড। এবং এটা দেখছেন এখানে, এই যে বিল্ডিংটা দেখছেন, এই বিল্ডিং এই বারিসিট ওষুধটা তৈরি হয় এবং আমাদের সমস্ত প্রোডাক্ট এই বিল্ডিংটাই তৈরি হয়। ডেল্টা ফার্মার ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট এটা হচ্ছে আউটলুকটা। আর এটা হচ্ছে ভিতরের অংশ।
আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডেল্টা ফার্মা ভিতর অংশ, স্টেট অফ দ্য আর্ট ফ্যাসিলিটি, আমাদের যে ভিতর অংশটা দেখতে পাচ্ছেন এটা, এগুলো আমাদের লোকজন এই মানে ম্যানুফ্যাকচারিং এর বিভিন্ন প্রসেসে কাজ করছেন। এবং এটা হচ্ছে ফাইনালি বাড়ি সিটের যে কমার্শিয়াল প্যাক, এটা আমরা 10টা ট্যাবলেটের একটা প্যাকে দিচ্ছি এবং যেটার দাম হচ্ছে 20 টাকা মাত্র। আপনারা জানেন যে এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, কিছুটা আলোচনা হয়েছে যে জ্যাক ইনহিবিটর গুলো বা বায়োলজিক্যাল যদি আমরা ধরি, বায়োলজিক্যাল গুলো বাংলাদেশের লোকজনের আসলে অ্যাফোর্ড করা একেবারেই অসম্ভব পর্যায়ে পড়ে যায় বেশিরভাগ লোকের ক্ষেত্রেই। খুব গুটি কয়েক লোক বায়োলজিক্যাল গুলো অ্যাফোর্ড করতে পারে। নন বায়োলজিক্যাল যেগুলো জ্যাক ইনহিবিটর আছে এগুলোর মধ্যে টোফাসিট্রিনিব যে ব্র্যান্ডগুলো আমাদেরও আছে, অন্যান্য কোম্পানিরও আছে, তো বিভিন্ন দামের থাকার কারণে এবং দামগুলো একটু বেশি থাকার কারণে অনেক পেশেন্টই ডিসকন্টিনিউ করে। এবং আমরা আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দেখেছি প্রচুর পেশেন্ট আছে যারা টুফাসিটিনিব মানে প্রেসক্রিপশন করার পর এটা ডিসকন্টিনিউ করে, কারণ এটা টুয়াইস ডেলি। অনেক কোম্পানির এইটার প্রাইস যদিও আমাদেরটার দাম একটু কম, অনেক কোম্পানির দাম 50 টাকার মতো পড়ে বা তার চেয়ে বেশি। দুইটা ট্যাবলেট খাইতে মাসে দেখা যায় যে 1003 টাকার মতো তার খরচ হয়ে যায়। অনেকে এটা অ্যাফোর্ড করতে পারে না এবং অ্যাফোর্ড করা না করার কারণ, করতে না পারার কারণে অনেকে এই ট্রিটমেন্টটা ডিসকন্টিনিউ হয়ে যায়। বাট বাড়ি সিটি এত বছর বিবেচনা করে আমাদের আপনারা জানেন ডেল্টা ফার্মা সবসময় প্রোডাক্টটা অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে দেওয়ার চেষ্টা করে এবং এই প্রোডাক্টটা আমরা অ্যাফোর্ডেবল প্রাইস দিই, যেটার দাম হচ্ছে 20 টাকা পার ট্যাবলেট এবং এটা হচ্ছে ওয়ান্স ডেইলি ট্যাবলেট। ফলে এটা খুবই অ্যাফোর্ডেবল একটা ট্যাবলেট এবং এটা ইভেন অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু ডিএমআরডির প্রায় সমপর্যায়ের ট্রিটমেন্ট কস্টের মধ্যে চলে আসবে আর কি। সুতরাং এই প্রাইসটা বিবেচনা করে বাড়ি সেটটা জ্যাক ইনহিবিটর হিসেবে নাম্বার 1 চয়েস অনেক ক্ষেত্রে হয়ে থাকতে পারে। তো এই মোটামুটি আমাদের আজকের প্রেজেন্টেশন, খুবই সংক্ষিপ্ত প্রেজেন্টেশন। ধৈর্য ধরে শোনার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ এবং সবাইকে আমাদের এই প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ধন্যবাদ জিয়াউর রহমান সাহেবকে বাড়ি সিটি সম্পর্কে খুব মূল্যবান ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য। এই করোনাকালীন সময়ে ডেল্টা ফার্মা যে প্রোগ্রামটি আয়োজন করেছে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের চিকিৎসার জন্য নতুন একটি ড্রাগ নিয়ে, আমি অবশ্যই আমার পক্ষ থেকে ডেল্টা ফার্মাকে অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখন এরপরে আমরা চলে যাব কোশ্চেন এন্ড আনসার সেশনে। কোশ্চেন এন্ড আনসার সেশনে চলে যাওয়ার পূর্বে আমি দু একটা কথা বলতে চাই যে আপনারা সবাই জানেন যে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, সেক্ষেত্রে একজন রোগীর অনেকদিন চিকিৎসা নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। আমরা প্রথম যখন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের চিকিৎসা এমটিএক্স দিয়ে শুরু করি, অনেক রোগীরাই এটা অনেক কষ্টের কারণে কিংবা আনএবল থাকার কারণে রোগীরা কিন্তু এটা পায় নাই। সেই সূত্র ধরে ডেল্টা ফার্মায় কিন্তু প্রথম মেথোট্রেক্সেট এবং এর ধারাবাহিকতায় তারা রিমাফ্লেক্স, টুফাসিট, আর আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওনারা আরেকটি বারিসিটিনিব ড্রাগ নিয়ে এসেছে। সেই কারণে আমি ডেল্টা ফার্মাকে স্পেশালি থ্যাঙ্কস জানাইতে চাই। আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে, সিলেটে যারা সাধারণত এই রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের পেশেন্ট গুলা দেখে থাকেন, বিশেষ করে রিউমাটোলজিস্ট, মেডিসিন স্পেশালিস্ট, ফিজিক্যাল মেডিসিন স্পেশালিস্ট, অর্থোপেডিক সার্জন, তাদের সবাইকেই এই ভার্চুয়াল ওয়েবিনারের মাধ্যমে একই একটা প্ল্যাটফর্মে করোনাকালীন সময়ে নিয়ে আসার জন্য তাদেরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই। এখন আমি আজকে যারা প্যানেল অফ এক্সপার্ট রয়েছে তাদেরকে একটু পরিচয় করায় দিতে চাই। প্রথমে আমি পরিচয় করায় দিতে চাই সিলেটের বিশিষ্ট অর্থোপেডিক সার্জন, সিলেট এমএজি উসমানী মেডিকেল কলেজের অর্থোপেডিক ডিপার্টমেন্টের এক্স হেড অফ ডিপার্টমেন্ট প্রফেসর ডাক্তার দীপঙ্কর নাথ তালুকদার স্যারকে। এরপর আমি পরিচয় করায় দিতে চাই সিলেট এমএজি উসমানী মেডিকেল কলেজের এক্স মেডিসিন হেড অফ দ্য মেডিসিন এবং বর্তমানে নর্থ ইস্ট মেডিকেল কলেজের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ মেডিসিন প্রফেসর ডক্টর এফএম নজরুল ইসলাম স্যারকে। তারপরে আমি পরিচয় করায় দিতে চাই জালালাবাদ রাগিব রাবিয়া মেডিকেল কলেজের ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন মেডিসিনের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট প্রফেসর কে এম মুইজ স্যারকে। আরেকজন এবার আমি পরিচয় করায় দিতে চাই সিলেট এমএজি উসমানী মেডিকেল কলেজের
মেডিসিন বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, উনি মেডিসিনের পাশাপাশি হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডক্টর শিশির কুমার বসাক স্যারকে। প্যানেল অফ এক্সপার্ট হিসেবে আরেকজন রয়েছে, আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি, উনি সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজের মেডিসিন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডক্টর ইকবাল আহমেদ চৌধুরী স্যারকে। তো এ পর্যায়ে আমরা আজকের যে চেয়ারপারসন স্যার রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ ইসমাইল পাটোয়ারি স্যার, উনি বর্তমান সিলেট উইমেন্স মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। চেয়ারপারসন স্যারের অনুমতির ক্রমে আমরা প্রথমেই প্যানেল অফ এক্সপার্ট প্রফেসর ডক্টর দীপঙ্কর নাথ তালুকদার স্যারের কাছ থেকে বারিসিটিনিব সম্পর্কে কিছু কথা শুনতে চাই। আশা করি উনি আমাদের উদ্দেশ্যে আর আজকে যারা দর্শক রয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলবেন। প্রফেসর ডক্টর আব্দুল্লাহ মামুন, আমার মনে হয় কিছু কোশ্চেন অ্যান্সার নেওয়া যায় কিনা আগে, যদি কোশ্চেন অ্যান্সার নেওয়া যায় তাহলে ফাঁকে ফাঁকে স্যার কোশ্চেন অ্যান্সার নিব স্যার। দীপঙ্কর স্যার আপনার এটা একটু আনমিউট করতে হবে। আনমিউট করতে হবে স্যার। স্যার আনমিউট করতে হবে দীপঙ্কর স্যার। হ্যাঁ, ওকে 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 ওকে, শোনা যাচ্ছে? আই এম অডিবল? শোনা যাচ্ছে স্যার, শোনা যাচ্ছে। Thank you, Speaker, for your excellent and elaborate presentation regarding the rheumatoid arthritis and recent advancement and its recent advancement. Thank you, sir. Now, respected chair of the session, I am asked to tell about the baricitinib, that it is the new drug. I have not prescribed no baricitinib up till now, but I want to tell something about the treatment of the rheumatoid arthritis in prospect to the orthopedic, as the orthopedic surgeon perspective. Better it will be convenient and it will be clear for other rheumatologists also. Respected chair of the session, dear younger brother moderator and panel of experts and galaxy of the panelists, well, greetings, warm greetings, and as well as the good afternoon. Rheumatoid arthritis is a chronic disabling and it is autoimmune disorder that affects the articular and as well as the systemic non-articular systems. As orthopedic surgeon, I deal usually the different diseases of the musculoskeletal system. As a part of this, we are also entitled to treat the rheumatoid disease in its advanced stages as well. The treatment of the rheumatoid arthritis is the novel team approach consisting of rheumatologist, orthopedic surgeon, physiotherapist, orthotist, occupational therapist, as well as the social workers. Before starting the treatment, every attending physician should have some rapport building with the patient and his or her attendants as well, and should be acquainted with his socioeconomic status as well as the reproductive history. Considering the EULAR recommendations, we try to deal the rheumatoid arthritis at stage wise. Thus, in the stage of synovitis, we usually deal in the acute stage, sprinting at night stage, or in severe cases, sprinting day or night time, along with the other DMARDS treatment. Sometimes we use the intra-articular steroid. It is advocated in the small joint, highest 3 monthly, or in the weight-bearing joint, not more than 6 monthly in the strict aseptic condition. It usually dramatically stops the synovitis as well. Sometimes in the advanced stage, second stage, that is the joint destruction stages, in the early or the late stage, there are some surgical role as well.
as well. Sometimes we perform the synovectomy in limited cases, especially the large joints. Sometimes very small joints, corrective surgery, some reconstruction and repair of the tendon. Sometimes do some osteotomy. In the advanced stages, when there is dislocation, subluxation of the joints or joint grossly damaged, sometimes we do the osteotomy, arthrodesis, and arthroplasty as well. The prevention is better than cure, but I am sorry to say there is no preventive or as well as the curative treatment in the rheumatoid arthritis. Keeping in mind, we usually try to deal as a combined approach with the rheumatologist and other physiotherapists, orthotists, and other social workers as well. My last note, I providing thanks to the Delta Pharmaceuticals for its novel approach in this social distancing period to arrange a very scientific and academic webinar, as well as providing some of the important anti-rheumatic drugs for the patients as well with a reasonable cost. Thank you. ধন্যবাদ প্রফেসর ডক্টর দীপঙ্করনাথ তালুকদার স্যারকে ওনার মূল্যবান অপিনিয়ন দেওয়ার জন্য। আমি এই পর্যায়ে একটি কোশ্চেন নিচ্ছি দর্শকের কাছ থেকে। কোশ্চেনটি করেছে হাউ টু ম্যানেজ থ্রম্বোসিস ডিউ টু জ্যাক ইনহিবিটর। আমি স্পিকার কিংবা আমাদের প্যানেল বা এক্সপার্ট যারা রয়েছেন তাদের কাউকে বলবো যে দর্শকের এই আনসারটি দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। হাউ টু ম্যানেজ থ্রম্বোসিস ডিউ টু জ্যাক ইনহিবিটর। আমি অ্যান্সারটা দিচ্ছি। শোনা যাচ্ছে আমার কথা? জি, শোনা যাচ্ছে। জ্যাক ইনহিবিটরের সাথে আসলে যখন স্টাডিতে দেখা গেল যে কিছু কিছু পেশেন্টের ডিবিটি, ইভেন পালমোনারি এম্বোলিজম এন্ড সাম ফ্যাটাল কেসেস ওয়ার দেয়ার। তো স্পেশালি দেখা গেল বারিসিটিনিবে প্লেটলেট কাউন্টটা রাইজ করে। ইনিশিয়ালি তারা ভাবলো যে এই প্লেটলেট কাউন্ট রাইজ করার জন্য থ্রম্বোসিস হচ্ছে কিনা। ফার্দার স্টাডিতে তারা দেখলো যে আসলে যে পরিমাণে প্লেটলেট কাউন্ট রাইজ করে তার সাথে এই ধরনের থ্রম্বোটিক ইভেন্টস হওয়ার কথা না। অ্যাকচুয়ালি ইউলার 19 এর যে রিকমেন্ডেশন, এটার ফার্দার যে রিসার্চ এজেন্ডায় একটা তারা সেট করেছে যে এই থ্রম্বোসিস জ্যাক ইনহিবিটরস এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড থ্রম্বোসিস গুলো কিভাবে হচ্ছে তারা মেকানিজমটা স্টাডি করতে চায়। আচ্ছা, এখন ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করব? ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে শুরুতেই আমরা জ্যাক ইনহিবিটর দেওয়ার আগেই কিছু কিছু যে পেশেন্টের থ্রম্বোটিক রিস্ক আছে সেগুলো আমরা এক্সক্লুড করার চেষ্টা করব। আর যদি কারো থ্রম্বোসিস এবং থ্রম্বোসিসের যে ম্যানিফেস্টেশন গুলো পেশেন্টের কাউন্সিলিং এর সময় আমরা পেশেন্টকে অ্যাওয়্যার করব যে এই ধরনের কোনো সিম্পটম ডেভেলপ করলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। কিন্তু যদি কারো তারপরও থ্রম্বোসিস হয়ে যায় তাহলে থ্রম্বোটিক ইভেন্টস আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল যেভাবে ম্যানেজ করি আসলে ওইভাবে ম্যানেজ করতে হবে। স্পেসিফিক এটার জন্য আলাদা কোনো ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন নাই, আমাদের শুধু জ্যাকটা স্টপ করে এবং অ্যাজ ইউজুয়াল ম্যানেজমেন্ট করতে হবে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ডক্টর আহমেদ জাইদাল কাদির স্যারকে। এই পর্যায়ে আমি প্যানেল অফ এক্সপার্টদের মধ্য থেকে প্রফেসর ডক্টর এফএম নাজমুল ইসলাম স্যারকে কিছু কমেন্টস করার জন্য রিকোয়েস্ট করছি। প্রফেসর ডক্টর এফএম নাজমুল ইসলাম স্যার। Thank you, Dr. Jaid, for your brilliant presentation. And first of all, I like to give my honor to the chairperson of the session, respected Professor Ismail Patwari sir. And not but the least, the Delta Pharmaceuticals for arranging this important scientific session in these days of Corona. Actually, rheumatoid arthritis is a chronic disease, and it has got a lot of complications, both articular and articular. But what it is important, the symptom is the main factor for the patient, for which a patient come to a physician or a doctor for the relief of symptoms. So
before starting treatment, we have to assess the patient according to various scoring system, and one of the scoring system is DAS28. And if the disease is very active, then the first line treatment is methotrexate, and the target of the treatment is to reduce the symptom or to bring or a remission. And it should be assessed after 3 months or after 6 months. And if the target is not achieved, then we do consider two things. First of all, we may use combined other DMRD like hydroxychloroquine and sulfasalazine, or we may use biologics or JAK inhibitors. And what is my experience? If we use JAK inhibitors instead of the combined other chemical the DMRDs, it brings the symptoms within control within expected time. And I do prefer to use JAK inhibitors because it is now the present drug, that is baricitinib, is very much cheap, and it is used recommended to use 1 tablet daily. So it is very convenient for the patient and economic, and it is also effective. And in addition to baricitinib, we need not use methotrexate or other hydroxychloroquine. It is our choice. We can use JAK inhibitors in addition to conventional methotrexate or other drugs, or we can use as a monotherapy. It was a question from the participant whether we can use JAK inhibitors or biologic as a monotherapy. Yes, we can use it. And the presenter nicely discussed about the risk, or how do you minimize the risk of thromboembolism. Yes, we should predict, we should assess the patient. And here, one of the panel of experts is Dr. Shishir Kumar Bhosak. He can explain it, how can we use or prevent or treat the thromboembolic manifestation or side effect of JAK inhibitors. But I can add something, some points that if there is any manifestation of thromboembolism as a side effect of use of JAK inhibitors, then we can use warfarin by the side of JAK inhibitors. And this is from my comments. Thank you everybody for your patient hearing. Thank you. Thank you, Dr. Nazmul. থ্যাংক ইউ প্রফেসর ডক্টর FM নাজমুল ইসলাম স্যারকে ওনার মূল্যবান মতামত দেওয়ার জন্য। এরপর যে আমি একটু স্যার একটু কথা বলি ফাঁকে। স্যার ওই সাইফুল ভাই ওই প্রশ্ন দেখেন অনেকগুলা, বাকিবিল্লাহ স্যার, শফিউল্লাহ স্যার, তারপরে আমাদের ওই সিএ অনেকেই দেখেন প্রশ্ন করছে। প্রশ্নগুলো আমাদের মডারেটর স্যারকে একটু পাঠান। সাইফুল ভাই শুনতেছেন? হ্যাঁ ঠিক আছে, ওটা স্যারের মোবাইলে আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি। একটু তাড়াতাড়ি পাঠানো, যে বাকিবিল্লাহ স্যারেরও প্রশ্ন আছে, শফিউল্লাহ স্যারেরও প্রশ্ন আছে দেখলাম। হ্যাঁ, তারপরে ইয়ারও আমাদের একজন উসমান মেডিকেলের সিএরও প্রশ্ন আছে। একটু ফাঁকে ফাঁকে প্রশ্নগুলো দিয়ে দিন। আপনি ফরওয়ার্ড করে দেন। সরি স্যার, আমি ইন্টারাপ্ট করার জন্য। এ পর্যায়ে দর্শকের কাছ থেকে আরেকটি কোশ্চেন পিক আপ করছি। কোশ্চেনটি হচ্ছে যে আমরা বিফোর সার্জারি baricitinib আমরা স্টপ করে দেব কিনা, এবং স্টপ করে দিতে হলে কতদিন পূর্বে এটা স্টপ করতে হবে? প্যানেল অফ এক্সপার্ট প্লিজ। অ্যাকচুয়ালি হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? এম আই অডিবল? হ্যালো, জি আচ্ছা, অডিবল। Before surgery, especially we do the surgery joint replacement, arthrodesis, arthroplasty, synovectomy.
actually in the large, in any type of major surgery, there is a chance of infection, especially joint replacement surgery in the European or American country, 1 to 2%. In our context, as the environmental condition is not too favorable for the patient, so that increase the chance of infection a bit more. Definitely, any immunosuppressive agent, even steroids, should be stopped before the surgery. Usually, we prefer to stop the surgery before 6 weeks. Before and after 6 weeks. During this time, there is the chance of initial infection chance is very high. So we should stop before surgery 6 weeks and plus after surgery 6 weeks. And this is why what will be the approach in this period? So no major surgery should not to be performed, especially joint replacement surgery. We never perform in the active stage. When the joint disease is in the remission stage, we perform at this period so that the minimum period, the DMARD can be stopped for the minimum period so that the patient is not reactivated again. Thank you. স্যার আনমিউট করতে হবে। আব্দুল্লাহ স্যার আনমিউট করতে হবে। শুনতে পাচ্ছেন? শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ প্রফেসর ডক্টর দীপঙ্কর নাথ তালুকদার স্যারকে। আসলে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের ট্রিটমেন্টের জন্য মাল্টিডিসিপ্লিনারি স্পেশালিস্টের অ্যাপ্রোচের প্রয়োজন পড়ে। সেই প্রেক্ষাপটেই ডেল্টা ফার্মা এখানে বিভিন্ন ডিসিপ্লিনারির যারা স্পেশালিস্ট রয়েছেন সিলেটের স্বনামধন্য সবাইকেই একই প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এসেছেন। এ পর্যায়ে আমি প্যানেল অফ এক্সপার্টদের মধ্য থেকে জালালাবাদ রাগিব রাবিয়া মেডিকেল কলেজের ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট প্রফেসর ডক্টর কে মহিত স্যারকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। মোহিত স্যার আনমিউট করে নিতে হবে। মোহিত স্যার একটু আনমিউট করে নেন। Thank you. Today's decision actually is very fruitful for all the doctors, doctors and the panelists to hear what they say. But the most important is hear the speaker nicely, elaborately, and discussion about the rheumatoid arthritis and the drug treatment profile given. Some experts have said already what is rheumatoid, and everybody knows about the rheumatoid arthritis. What is this and what is that? Actually, this is a chronic case. It's never be completely cured. So remember in mind that whatever that we are prescribing the patients like DMRD or biological agent or these JAK inhibitors, what is things? When the patient comes to you, before that, we have to most important remind this that counseling. This is very important in mind that counseling. In our country, most of the people are poor, uneducated. What we are doing, we are giving the prescribed the patients, you go and complete the dose, nothing else. But this is important. We have to assure the patient that you never be cured, but your disease is a bit in a remission level. And it is important that please always keep in touch with the doctors, because most of the patient, what they are doing that they just stop the drug or they are continuing the drug. They don't know that whether I will continue the drug, whether there is a side effect is going on or not. But what happened? We are just prescribing the drug and continue the drug. But before that, whenever the drug is prescribed, doctor should be keep in mind that counseling, যে আপনার এই ওষুধগুলো খেতে হবে
সারা বছরের বছর বা অনেক বছর ধরে। সো আপনাকে প্রতি 3 মাস বা 1 মাস বা 6 মাস অন্তর অন্তর আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেননা দেখা যাচ্ছে যে ড্রাগ খেতেই থাকে কিন্তু কোনো সাড়া নেই, শব্দ নেই। পেশেন্ট cannot come to you. As a result, what happened? Sometimes the patient come to us that after 1 year they are giving the liver disease, liver damage or kidney damage, everything coming up. So this is important, the counseling, patient counseling most important, and we have to go for investigation. After 3 months we have to go for investigation, and investigation most important like CBC or TBC, as well as there's some side effect there. Accordingly, we have to go for thoroughly the investigation every 3 months or 6 months or 1 month, whatever. So this is important. Whether you are while you are going to practice, this is very important to counsel the patient. আর এইখানে যে ওষুধটা বলা হচ্ছে যে nowadays the baricitinib, actually this is one of the most good drugs comes in our Bangladesh, because we are so poor that we cannot afford the drug like biological agent every patient. So we have to keep in mind that this is a very important drug and very cost-effective drug, and as well as very efficacious drug. Rather than tofacitinib, we are using the tofacitinib, but most of the patient, what they are doing, 1 month, 3 months, and stop the drug. These are outcome of these patients for treatment. So this drug may be continue for years together. That's why I want to thanks to this Delta Pharma who come to this approach about this drug for rheumatoid diseases, because in our country rheumatoid disease is very common. We are invariably getting this sort of patient. And on the other hand, in our department, physical medicine department, we are furthermore very important. That's actually it's a multidisciplinary activity for this disease. We are side by side. We are always advising the patients to go on that whether there is stiffness of the joints or whether there is a movement difficulty. So we have to go through the exercise, or we are prescribing some or advising the exercise. If there is so many pain, acute pain, then we are also advising some modalities applying if patient can afford. So this in my part, I can say that this physiotherapy also one of the most important side for these rheumatology diseases like rheumatoid arthritis. So once again, I thanks to chairperson also, Professor Patwari sir, and the speakers is nicely and elaborately and clearly he mentioned every side of the rheumatoid arthritis as well as the JAK inhibitors. They completely divide this JAK 1, 2, 3, what the phase there. So we expect that moreover comes to forward that upadacitinib also one of the most common drug, most good drug and safety drug rather than this tofacitinib but baricitinib is actually more than that tofacitinib. Thanks to Delta Pharma also that they approach this drug, a novel drug, really for Bangladesh in this poor country. It's really a good achieve for them. Thanks to Delta Pharma also, and thanks to all who kindly hearing my. Thank you, Dr. Boyes. Thanks, Professor Dr. K.M. কে ওনার ভ্যালুয়েবল অপিনিয়ন দেওয়ার জন্য। এরপরে দর্শকের কাছে একটি কোশ্চেন আমাদের হাতে এসেছে। উনি জানতে চেয়েছেন, what about risks of malignancy in person taking JAK inhibitor? What evidence says here? How much it differs from other biologics? আমি আজকে চেয়ারপারসন পাটোয়ারি স্যারকে বলবো যে এই কোশ্চেনটির আনসার দেওয়ার জন্য। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ডক্টর মামুন।
আসলে যে কোনো বায়োলজিক্সেই একটা ইম্পর্টেন্ট সাইড ইফেক্ট হচ্ছে বিশেষভাবে ম্যালিগন্যান্সি, বিশেষভাবে রিঅ্যাক্টিভেশন অফ দ্য ল্যাটেন্ট টিউবারকুলোসিস এবং ডিমাইলিনেটিং ডিজিজ। এগুলো বিশেষ টিএনএফ আলফা ইনহিবিটরে সাধারণত বেশি হয়। জ্যাক ইনহিবিটরও এখানে একটা চান্স আছে সাধারণত যে কোনো সলিড ম্যালিগন্যান্সি, লিম্ফোমা এগুলো হওয়ার, কিন্তু সেগুলো খুব রেয়ার, ইউজুয়ালি খুবই রেয়ার। সেই জন্য এটা যে সাইড ইফেক্ট ডেফিনেটলি করবে তা না, তবে উই হ্যাভ টু মনিটর দিস পেশেন্ট, এগুলো আমাদের মনিটর করতে হবে। যদি কোনো সাইড ইফেক্ট যদি ডেভেলপ করে তখন হয়তো সেটা, তখন ড্রাগটাকে অফ করে দিতে হবে এবং সেভাবে সেটাকে ট্রিট করতে হবে। এটা ইন এ নাটশেল মানে হবে, কিন্তু চান্স অফ ম্যালিগন্যান্সি ইজ ভেরি রিমোট পসিবিলিটি, actually rare than that of TNF alpha inhibitor. থ্যাংক ইউ ডক্টর প্রফেসর পাটোয়ারি স্যারকে ওনার সুন্দরভাবে দর্শকের যে কোশ্চেনটি ছিল আনসার দেওয়ার জন্য। এরপর যে আরেকটি কোশ্চেন এসেছে ডক্টর রাকিব, উনি জানতে চেয়েছেন, can patients with RA on biological DMRD or JAK inhibitor receive live vaccine? এই কোশ্চেনটির আনসার আমি দিয়ে দিই। ডিউরিং লাইভ ভ্যাকসিন জ্যাক ইনহিবিটর নিতে পারবে না। এখানে জ্যাক ইনহিবিটর দেওয়ার প্রথম ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে প্রথম তাকে লাইভ ভ্যাকসিন যে ডোজ রয়েছে এটি কমপ্লিট করে ফেলতে হবে, তা না হলে আরপি জুস্টার, আরপি সিমপ্লেক্স এগুলার ভাইরাসের ইনফেকশন হওয়ার মোর চান্স থেকে যায়। এরপর যে আমি প্যানেল অফ এক্সপার্টদের মধ্য থেকে আজকের যে টপিকস রয়েছে সেই টপিকসের আলোকে কিছু কথা বলার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এসএড প্রফেসর ডক্টর শিশির কুমার বসাক স্যারকে। Thank you. Our today's respected chairperson, our panelist, our audience, thank you very much. First of all, I want to thank the presenter for nicely presenting today's topic, and also thank the Delta Pharma to arrange and unite us among this COVID-19 era. So what that actually inflammation is actually very important for our bodily function. Inflammation কিন্তু আমাদের জন্য, জুনিয়রদের জন্য বলছি যে ইনফ্লামেশন কিন্তু আমাদের জন্য দরকার, কারণ বিভিন্ন আঘাত থেকে বা বিভিন্ন মানে ইনভেডিং অর্গানিজম যদি আমাদের শরীরে ঢুকে, ইনফ্লামেশনের কারণেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারি। এবং এখানে আমরা একটা ইনফ্লামেশনের এই সাইটোকাইনের একটা ইন্ট্রাসেলুলার সিগন্যালিং পাথওয়েকে আমরা বন্ধ করে দিচ্ছি, ব্লক করে দিচ্ছি, সেটা আমাদের বুঝতে হবে। সেজন্য এই যে সার্জারির আগে বন্ধ করা বা কোনো এই পেশেন্টকে ফলো আপ করা দরকার, যে তার কোনো যদি ইনফেকশন হয় তাহলে কিন্তু তার ইনফেকশনের সাইন সিম্পটম বা ইনফ্লামেশনের সাইন সিম্পটম কিন্তু অনেক সময় প্রকাশ নাও পাওয়া যেতে পারে, এটা মাথায় রাখতে হবে। আর একটা জিনিস বলা হয়েছে যে থ্রোম্বোএম্বোলিক রিস্ক, এইটা প্রেজেন্টার কিন্তু খুব ভালোভাবে বলেছে যে এটা শুরু করার আগে তার থ্রোম্বোটিক রিস্কটা অ্যাসেস করতে হবে। যেমন যদি কোনো পেশেন্টের অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন থাকে, আগে যদি কোনো পেশেন্টের থ্রোম্বোএম্বোলিজমের হিস্ট্রি থেকে থাকে, তাহলে এই পেশেন্টদের আমার মনে হয় এই ড্রাগটা দেওয়ার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করে নিয়ে তারপর দিতে হবে। আর যদি থ্রোম্বোএম্বোলিজম ডেভেলপ করে তাহলে এই ড্রাগটা আসলে বন্ধ করে দিতে হবে। একটা জিনিস বলতে চাই যে জেনাস কাইনেজ ইনহিবিটর, এই জেনাস কথাটার অর্থ সম্পর্কে যারা জুনিয়র তাদের জন্য একটু বলি যে জেনাসটা কেন এখানে আসলে এই নামকরণ হচ্ছে, যে এটা জেনাসটা হচ্ছে একজন গ্রিক গডের নাম অনুসারে এটা নেওয়া হয়েছে, যার দুটো মাথা ছিল বলে চিন্তা করা হয়। একটা সে পাস্ট দেখতে পারতো আর একটা সে ফিউচার দেখতে পারতো। এখানে ওই জ্যাক যে প্রোটিনটা সেটা ইন্টারসেলুলার সিগন্যাল ডাইমারাইজেশন হয়ে যায়, দুটো কর্নার হয়ে যায়, যার জন্য এটাকে সম্ভবত জেনাস নামকরণ করা হয়। তো যাই হোক, আজকে আমি কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা বলবো, যে আমরা অনেক সময় যে কাজগুলি করি না সেগুলো হচ্ছে যে সঠিক ইন্ডিকেশন মতো ওষুধগুলো দিই। আমাদের ইন্ডিকেশনটা রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসে কোন সময়ে
এই জ্যাক ইনহিবিটরটা দিতে হবে। এটা জ্যাক 1 এবং জ্যাক 2 উপরে কাজ করে। এই বারিসিটিম্যাবটা কোথায় ইন্ডিকেশনে দিতে হবে সেই জায়গাটা ঠিক মতো বিচার করতে হবে এবং শুরু করার আগে যে প্রিপারেশন গুলা নিতে হবে, যে ভ্যাকসিনেশন আপডেট আছে কিনা, কোনো হিডেন ইনফেকশন আছে কিনা, যেন ইনফেকশন স্ক্রিন করে নিতে হবে। বক্তা এগুলো সব বলেছেন, আমি রিইনফোর্স করার জন্য বলছি। যে কোনো হিডেন ম্যালিগনেন্সি আছে কিনা তার জন্য বুকের এক্সরে করা এবং আল্ট্রাসোনোগ্রাম, হোল অ্যাবডোমেন এইগুলি করে দেখা। হেপাটাইটিস বি সি ভাইরাস আছে কিনা সেগুলো দেখা, টিনিয়া ক্রুরিস বা ডেন্টাল ইনফেকশন আছে কিনা সেগুলো চেক করা। এই সার্ভে করাটা কিন্তু ওষুধ শুরু করার আগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেটা বক্তা বলেছেন, আমি রিইনফোর্স করার জন্য বলছি। আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এই পেশেন্ট গুলাকে যখন আমরা ওষুধটা দিলাম, দেওয়ার পরে সে যে ইমপ্রুভমেন্ট করছে, এই যে প্যারামিটার গুলা দেখে ইমপ্রুভমেন্টের প্যারামিটার কতটুকু ইমপ্রুভ হলো এই 3 মাস পরে, এই ডাস 28 হোক বা যেভাবে হোক, এই পেশেন্টের প্রোগ্রেসটা আমাকে মেজার করতে হবে ফলো আপে এবং নির্দিষ্ট সময় মতো এটা ফলো আপ করতে হবে। সবচেয়ে ভালো হয় যে রিমোটয়েড আর্থ্রাইটিসের পেশেন্ট গুলা যদি আমরা একটা সুনির্দিষ্ট স্ট্রাকচার ফলো আপের ব্যবস্থা করতে পারি, যে তাকে নির্দিষ্ট সময় পর পর এটা আসতে হবে, তার সাথে ফোনে যোগাযোগ করে তার সাথে ফলো আপ গুলো এনশিওর করা যায়, যাতে করে আমরা একটা স্ট্রাকচার ফলো আপের মাধ্যমে আর ইমপ্রুভমেন্ট গুলা দেখতে পারি। যে ডাস স্কোরটা হয়তো ধরা যাক 5.1 এর উপরে আছে কিনা, তাহলে হাই অ্যাক্টিভিটি বোঝা যাবে। যদি দেখা যায় যে 2.6 এর নিচে নেমে গেছে তাহলে রিমিশন হয়ে গেছে বোঝা যাবে। তাহলে এই ওষুধটার মানে কাজ করছে কি করছে না, কোনটা যোগ করতে হবে বিয়োগ করতে হবে সেই জিনিসটা ভালো করে বোঝা যাবে। তো এটুকুই আমার বলার ছিল। Thank you very much for giving me opportunity to say something. Thank you so much. থ্যাংক ইউ ডক্টর শিশির কুমার বসাক স্যারকে ওনার মূল্যবান মতামত দেওয়ার জন্য। এ পর্যায়ে দর্শকদের পক্ষ থেকে আরেকটি কোশ্চেন এসেছে, should patients with RA on DMRD who are in remission taper off DMRD or not taper off DMRD? এটি আমি প্যানেল অফ এক্সপার্ট অথবা স্পিকার যে কেউ মানে কন্ট্রিবিউট করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এখানে আমি বলবো নাকি? শোনা যাচ্ছে? জি বলেন। জি শোনা যাচ্ছে। রেমিশন, আসলে রেমিশন ক্রাইটেরিয়াটা বুঝতে হবে। রেমিশন হচ্ছে গিয়ে আমরা যখন ট্রিটমেন্ট কন্টিনিউ হবে এবং ট্রিটমেন্টের একটা পর্যায়ে পৌঁছবে, তখন রেমিশন ক্রাইটেরিয়া গুলো হচ্ছে গিয়ে যখন পেশেন্টের কোনো জয়েন্ট পেইন থাকবে না, সোয়েলেন জয়েন্ট থাকবে না, তার টেন্ডারনেস থাকবে না, এবং ইএসআর মেইলের ক্ষেত্রে লেস দেন 20 হবে, ফিমেলের ক্ষেত্রে লেস দেন 30 হবে, এবং ফেটিক থাকবে না। এই যে 6টা ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে অ্যাটলিস্ট 5টা ক্রাইটেরিয়া মিলতে হবে। যদি এটা 6 মাস থেকে 12 মাস পর্যন্ত পারসিস্ট করে, তখন আমরা বুঝবো যে পেশেন্টটা রিমিশন স্টেজে আছে। তখন আমরা যদি বায়োলজিক এবং ডিএমআরডি চলে অথবা জেক ইনহিবিটর এবং ডিএমআরডি কনভার্সন ডিএমআরডি চলে, তাহলে প্রথমে আমরা কনভার্সন ডিএমআরডি রিডাকশন করব, এটা গ্রাজুয়ালি মান্থলি, এবং আমরা দেখবো যে তার ফ্লেয়ার হচ্ছে কিনা। ফ্লেয়ার হলে আবার আমরা পুরো অবস্থায় চলে যাবো, আবার দরকারি স্টেরয়েড দিব। যদি ফ্লেয়ার না হয় তাহলে ধীরে ধীরে আমরা প্রথমে কনভার্সন ডিএমআরডিটা কমাবো। কনভার্সন ডিএমআরডি কমার পর বাদ দেওয়ার পরে তখন আমরা প্রথমে বাদ দিব হচ্ছে বায়োলজিক অথবা জেক ইনহিবিটর। এটা বাদ দেওয়ার পরে আমরা কনভার্সন ডিএমআরডি গুলা বাদ দেওয়ার চেষ্টা করবো। সেটা হচ্ছে ট্যাপারিং ডোজেস ধীরে ধীরে, যেমন মেথডটিসের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি 2.5 mg করে আমরা মান্থলি কমাবো। তখন দেখা যায় যে কোনো ফ্লেয়ার না হয় তাহলে আমরা ধীরে ধীরে কমায় আনবো এবং লোয়েস্ট ডোজে রাখবো। আর যদি দেখা যায় তারপরেও ভালো আছে তাহলে প্রয়োজনে আমরা বাদ দিব। খুব কম রোগীদের ক্ষেত্রে এটা বাদ দেওয়া যায়। আসলে আমার পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্সে দেখা গেছে যে 2-3 জন রোগীর ক্ষেত্রে আমরা আসলে টোটালি ডিএমআরডি কনভার্সন ডিএমআরডি বাদ দিতে পারছি। আমি একটু সাব করতে যাচ্ছি। হ্যালো মডারেটর। থ্যাংক ইউ। শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। জি স্যার। আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করি। Actually, there should be an aim of a treating physician to when to start a biologics, and there should be aim to stop the biologics if possible. If we can start the biologics at the right time, and what Dr. Iqbal had, there are certain criteria to assess the remission. If the painful joint is 1 or less, if the swollen joint is 1 or less, or if the DAS scoring is less than 2.5,
sees that it is in remission, and if this remission stage would persist for long, 6 months, then we can taper the JAK inhibitors or biologic to DMRD. We can reduce the DMRD, and it should be a target of the treating physician to discontinue the JAK inhibitors or the biologics when it is possible. Yes, it can be stopped, and we can go back to the normal DMRD for maintenance therapy. Thank you. থ্যাংক ইউ নাজমুল ইসলাম স্যারকে। আমার মনে হয় আমরা যে রিমিশনের ব্যাপারটা যাব, আমরা যখন ওই জ্যাক ইনহিবিটর যে ভাবে আমরা শুরু করতে যাব, যেমন ইউলারের যে গাইডলাইন রয়েছে, আমরা এখন পর্যন্ত অ্যাঙ্কর ড্রাগ ফর রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস মেথোট্রেক্সেট আমরা একটা পেশেন্টকে 3 থেকে 6 মাস মেথোট্রেক্সেট দেওয়ার পর যদি রেসপন্স না করে, সেক্ষেত্রে আমরা বায়োলজিক্যাল এজেন্ট আর জ্যাক ইনহিবিটর আমরা তাকে সাজেস্ট করতে পারি। সেই মতেই আমার মনে হচ্ছে যে রিমিশন যখন হবে, স্যার আপনি যেটা বললেন, সেই মতেই আমরা বায়োলজিক্যাল এজেন্ট উদ্যোগ করব আর জ্যাক ইনহিবিটর উদ্যোগ করব, তারপর কনভেনশনাল যে ডিএমআরটি রয়েছে সেটি আমরা উদ্যোগ করতে পারবো। আমার মনে হচ্ছে দর্শক আপনারা স্যারের আনসারের মাধ্যমে অলরেডি ক্লিয়ার। তো এই পর্যায়ে আমি প্যানেল অফ এক্সপার্টদের পক্ষ থেকে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর মেডিসিন স্পেশালিস্ট ডক্টর ইকবাল আহমেদ চৌধুরী স্যারকে আজকের যে টপিকস রয়েছে এবং ভেরি টাইম ডিমান্ডিং ড্রাগস ফর রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, এই ব্যাপারে ওনার ভ্যালুয়েবল অপিনিয়ন দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। Assalamu alaikum warahmatullah. Respected chairperson, senior teachers, my dear colleague and junior doctor. আসলে প্রথমেই আমরা জানি যে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এমন একটা ডিজিজ যেটা কিউরেবল না, এটা লং টাইম ট্রিটমেন্ট লাগবে। সেক্ষেত্রে আমাদের প্রথম যেটা জানতে হবে, যেটা ফেজ ওয়াইজ ট্রিটমেন্ট, ফেজ 1, ফেজ 2, ফেজ 3। ফেজ 1 যখন আমাদের ডায়াগনোসিস হবে যে এটা রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, তখন আমাদের কাজ হচ্ছে যে একটা স্টেরয়েড আমরা দিব। প্রথমে স্টেরয়েডের সাথে এমটিএক্স যদি কন্ট্রাইন্ডিকেটেড হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা সালফাসালাজিন অথবা লেভোনোয়েড অ্যাড করি। এটা আমরা দেখবো 3 মাস পরে একটা মিনিমাম একটা ইমপ্রুভমেন্ট আসবে। সেই ইমপ্রুভমেন্টটা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট বেসলাইন, যে আমরা ডাস স্কোর সম্পর্কে জানতে হবে। ডাস 28 যেটা 828 যে ইজিলি আমরা ইউজ করতে পারি, এবং এটা আমার জানা খুব প্রয়োজন এই জন্য যদি আমরা ট্রিট করতে চাই, কারণ এটা ছাড়া কিন্তু আমরা পেশেন্টের ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে না ডিট্রিট করতে সেটা বুঝতে পারবো না। এবং এটা একটা ক্রাইটেরিয়া আছে যে এই হলে এই করতে হবে। যেমন হচ্ছে 3 মাসে যদি 1.1 কমে আসে, তাহলে বুঝতে হবে যে রেসপন্স করে গেছে। যদি তা না হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে আসলে রেসপন্স করে নাই। এবং 6 মাসের মধ্যে সেটা 2.6 এ নেমে আসবে যদি ডাস 20, তাহলে বুঝতে হবে যে এখানে রেসপন্স করে গেছে। যদি রেসপন্স করে, তাহলে আমরা এই এমটিএক্সি কন্টিনিউ করব। যদি রেসপন্স না করে, সেক্ষেত্রে আমাদের কাজ হচ্ছে গিয়ে যে দেখা গেল যে আমাদের টার্গেটে পৌঁছে নাই 6 মাস পরেও, তাহলে আমরা 2টা কাজ করতে পারি। একটা হচ্ছে গিয়ে আমরা এমটিএক্স এর সাথে অন্য বায়োলজিক্যাল এজেন্ট অথবা জ্যাক ইনহিবিটর করতে পারি। এখানে বায়োলজিক্যাল যে কোনোটা ইউজ করতে পারি, টিএনএফ ইনহিবিটরটা বেস্ট, আর জ্যাক ইনহিবিটরও যে কোনোটা ইউজ করতে পারি। তবে সাইড টু সাইড যে কম্পারিজন, সেখানে দেখা গেছে যে ভার্সিনিটিটা বেটার দেন টভাসিনিটি। যদি এখানে দেখা যায় যে কি হয়ে গেছে, যে এটা দেওয়ার পরে রেসপন্স করে গেছে, তাহলে এটাই আমরা কন্টিনিউ করবো। এবং রেমিশনে আসার পর ড্রাগগুলো ধীরে ধীরে প্রথমে বায়োলজিক বা জ্যাক ইনহিবিটর কি করে বাদ দিব, তারপর কনভার্সন ডিএমআরটি যেটা চলতেছিল মেথোট্রেক্সেট বা অন্য কিছু, সেটা আমরা গ্রাজুয়ালি টেপার করবো। যদি এতেও রেসপন্স না করে, যে আমরা বায়োলজিক বা জ্যাক ইনহিবিটর প্লাস এমটিএক্স বা অন্য কনভার্সন ডিএমআরটি দেওয়ার পরে রেসপন্স না করে, তাহলে আমরা কি করব, ওই কনভার্সন ডিএমআরটি চলবে, সাথে আমরা ওই জ্যাক ইনহিবিটর চেঞ্জ করব, অথবা বায়োলজিক যেটা চলছে সেটা একই গ্রুপের বা অন্য গ্রুপের বায়োলজিক অ্যাড করবো।
এই হচ্ছে কি আসলে ট্রিটমেন্ট ফেজ গুলো, ফেজ 1, ফেজ 2। ফেজ 2 তে আমরা এমটিএক্স এর সাথে এই যে কি বায়োলজিক অথবা জেক ইনহিবিটর দিতে পারি। আর হচ্ছে ফেজ 3 তে আমরা যে বায়োলজিক গুলো চলতেছিল বা জেক ইনহিবিটর চলতেছিল সেটা বাদ দিয়ে অন্য বায়োলজিক বা অন্য জেক ইনহিবিটর এড করব। আরেকটা হচ্ছে ইউরোপিয়ান কিছু কান্ট্রিতে যেটা প্র্যাকটিস করে সেটা হচ্ছে কি দাস স্কোর যদি দেখা যায় যে 2.6 এ আসলে কিন্তু 5.1 এর উপরে আছে, এটা দাস স্কোর 5.1 এর নিচে আছে। যদি দেখি আমরা 5.1 মানে ভালো আছি, মানে ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে, সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেকে জেক ইনহিবিটর নেওয়া বা বায়োলজিক নেওয়া অনেকের জন্য কষ্টকর, কারণ এটা ফাইন্যান্সিয়াল একটা বিষয় আছে। জেক ইনহিবিটর যদিও দাম কম, কিন্তু এটার প্রিপারেশন করতে গিয়ে সমস্যা হয়। রুগীকে ফিট করতে গিয়ে প্রিরিকুইজিট ফুল করতে গিয়ে দেখা যায় যে অনেক কস্টলি ইনভেস্টিগেশন করা লাগে, সেগুলো অনেক সম্ভব না। সেক্ষেত্রে তারা বলতেছে যে আমরা সেকেন্ড একটা কনভার্সন ডিএমআরডি যেমন সালফাসেলাজিন অথবা লেফলুনাইড এড করতে পারি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে হাইড্রোক্সিল ক্লোরোকুইন এড করতে পারি। আর যদি তাতেও কাজ না করে তাহলে 2টা বা 3টা ডিএমআরডি দেওয়ার পর যদি কাজ না করে তাহলে আমরা আবার ওই বায়োলজিক অথবা জেক ইনহিবিটর চলে যাব। আর এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে কি আমাদের এমটিএক্স টা ফুল ডোজে পৌঁছতে হবে। আমরা কিন্তু অনেকে মনে করি কেউ দেখা যায় 2.5 দিয়ে শুরু করে, কেউ 5 দিয়ে শুরু করে। আর এটা অনেকেই আপনারা যারা একটা সিনিয়র আছেন, সিনিয়ররা দেখেন যে অনেক প্রেসক্রিপশন আপনাদের কাছে আসে যেগুলো আছে ইনএডুকেট ট্রিটমেন্ট, সেখানে আসলে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাও যায় না। এমটিএক্স হচ্ছে গিয়ে যদি ওয়েট লেস দেন 45 হয় তাহলে আমাদের 20 মিলিগ্রাম এটলিস্ট দিতে হবে, আর যদি 45 এর বেশি হয় তাহলে 25 mg দিতে হবে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এটলিস্ট। তো এটা দেওয়ার পরে যদি রেসপন্স না করে তখন আমরা বুঝবো যে এমটিএক্স ফেল। এর জায়গায় কিন্তু আমরা এমটিএক্স ফেল এটা বলতে পারবো না। আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এই বায়োলজিক বা এই জেক ইনহিবিটর শুরু করার আগে পেশেন্টকে আমাদের প্রিপেয়ার করে নিতে হয়। এই প্রিপেয়ার আমরা অনেকেই করি না, আমরা মনে করি যে শুরু করে দিলাম আর কাজ হয়ে গেল। অনেক ক্ষেত্রে আমি এমন প্রেসক্রিপশন পাইছি ট্রফাসিনিড লিখছে 15 দিনের জন্য, এবং সেটা একদম কোয়াক লিখছে। তো এই ধরনের একটা ড্রাগ যখন আসে ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিগুলো সবাইকে এটাকে প্রমোট করে, আর সবাই এটা লেখার জন্য পাগল হয়ে যায়। কি ডোজে চলবে, কিভাবে প্রিপেয়ার করতে, এটা অনেকেই বুঝে না। এটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় যে পেশেন্টকে আগেই মোটিভেট করে ফেলতে হবে। পেশেন্ট এডুকেশনটা ইম্পর্টেন্ট। তারপরে আছে ভ্যাকসিনেশন, যেটা সবাই বলছে ভ্যাকসিনেশন ইম্পর্টেন্ট। ভ্যাকসিনের মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন এবং নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন অবশ্যই দিতে হবে, টেটানাস দিতে হবে, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের ভ্যাকসিন অবশ্যই দিতে হবে, এবং বি ভাইরাসের ভ্যাকসিনটাও দিতে হবে। আর যারা রিস্কে থাকে নাইজেরিয়া, মেনিনজাইটিস এবং হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন দিতে হবে। আবার হার্পেস জোস্টার ভ্যাকসিনটাও দেওয়া উচিত, কারণ এটা হচ্ছে বিশেষ করে জেক ইনহিবিটরে হার্পেস জোস্টার ইনফেকশন খুব বেশি হয়, বা হার্পেস সিমপ্লেক্স ইনফেকশনও বেশি হয়। এই ভ্যাকসিনগুলো দিতে, এই ভ্যাকসিনগুলো অবশ্যই এই জেক ইনহিবিটর অথবা বায়োলজিক শুরু করার আগে দিতে হবে, কারণ এগুলো দেওয়ার পর ইমিউনো কম্প্রোমাইজ হয়ে যাবে, তখন এই ভ্যাকসিনগুলো কাজ করবে। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে কি অনেকে প্রশ্ন করেছে লিভ ভ্যাকসিন দেওয়া যাবে না। এই অবস্থায় লিভ ভ্যাকসিন দেওয়া যাবে না, মানে ড্রাগ যখন চলতে থাকে। আর ইনফেকশন স্ক্রিনিং এর জন্য আমরা ক্লিনিক্যালি দেখবো কোনো ল্যাটেন্ট ইনফেকশন আছে কিনা, কোনো অ্যাক্টিভ ইনফেকশন আছে, দুইটাই আমরা ট্রিট করবো। ল্যাটেন্ট ইনফেকশন আমাদের দেশের জন্য খুব, যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা ল্যাটেন্ট টিবি, কারণ আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষই ল্যাটেন্ট টিবি আছে। এই টিবির জন্য আমাদের বেস্ট হচ্ছে গিয়ে কোয়ান্টিফাইড টিবি গুড করা, এটা দিয়ে আমরা আসলে বুঝতে পারি ইনফেকশন আছে। এমটি দিয়ে আমরা কিন্তু বুঝতে পারি না যে আদৌ টিবি আছে কিনা, কারণ আমাদের সবাই বিসিজি ভ্যাকসিন দেওয়া আছে, যার জন্য দেখা যায় যে এমটি পজিটিভ হয়ে যায়। যে কোয়ান্টিফাইড টিবি গুড যেটা, এটা করলে আমরা বুঝতে পারি যে লেটেন্ট ইনফেকশন আছে। লেটেন্ট ইনফেকশন যদি থাকে, লেটেন্ট ইনফেকশন টিবি ইনফেকশনের স্পেসিফিক গাইডলাইন আছে, কিভাবে চলবে, কয় মাস দিবে, সেটা কমপ্লিট করার পর আমরা জেক ইনহিবিটর অথবা বায়োলজিক্সে যাব। আবার যে রুটিন ইনভেস্টিগেশন যেটা সিবিসি, এসজিবিটি, ক্রিটিনিন, লিপিড প্রোফাইল, তার ভাইরাল স্ক্রিনিং, আল্ট্রাসোনোগ্রাম, এগুলো করা দরকার। এবং সাথে সাথে কোমরবিড কন্ডিশন আছে কিনা, যেমন কোরোনারি আর্টারি ডিজিজ, সেরিব্রোভাস্কুলার ডিজিজ, হরমোন রিপ্লেসমেন্ট ট্রিটমেন্ট পাচ্ছে কিনা, ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পাচ্ছে কিনা, কারণ এই কন্ডিশন থাকলে এই পেশেন্টের সবচেয়ে সিরিয়াস রিস্ক যেটা জেক ইনহিবিটর, সেটা হচ্ছে কি থ্রম্বোএম্বলিক ম্যানিফেস্টেশন। এটা যদি রিডাকশন করতে হয় তাহলে আমাদেরকে এই রিস্কগুলো দেখতে হবে যে কাদের এই থ্রম্বোএম্বলিক রিস্ক বেশি হওয়ার সম্ভাবনা, তাদেরকে এই ওষুধ আমরা দিব না অথবা কষাসলি দিব। তো আমি সবার বিশেষ করে জুনিয়র ডাক্তারদের কাছে অনুরোধ করব যে আপনারা এইসব ড্রাগ লেখার আগে, আমি প্রথমে সবাই জুনিয়র ডাক্তারকে বিশেষ করে যারা ভবিষ্যতে একসময় রিউমেটোলজিস্ট হবে অথবা মেডিসিন স্পেশালিস্ট হবে বা অন্য স্পেশালিস্ট যাবে এবং এইসব ড্রাগ লিখবে, আগে আসলে আমাদের ডায়াগনোসিস করা শিখতে হবে। ডায়াগনোসিস করা যদি শেখা না হয় তাহলে দেখা যাবে আমরা একটা পেশেন্ট পেইন নিয়ে আসছে, হয়তো অস্টিওআর্থ্রাইটিস, হয়তো মাল্টিপল জয়েন্ট, দিয়ে দিলাম এটা, আরএ টেস্ট পজিটিভ দেখেই দিয়ে দিলাম। আরএ টেস্ট পজিটিভ অনেক
ডিজিজে হয়। সুতরাং আরএইচএস পজিটিভ পাইলে যে এটা রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস, এটা কখনো ঠিক না। সেক্ষেত্রে আমরা আর এর সাথে এনটিসিসি করতে পারি বা আমরা এক্সরে করতে পারি, অন্য যেগুলো ইনভেস্টিগেশন আছে ডিজিজ অ্যাক্টিভিটির জন্য সেগুলো আমরা দেখতে পারি। আপনার অনেক প্রেসক্রিপশন আমরা ভুল প্রেসক্রিপশনের জন্য দেখা যাবে, ভুল ডায়াগনোসিসের জন্য একটা পেশেন্ট এইসব ওষুধ পাবে, শেষে দেখা যাবে একটা মানুষ মারাও যেতে পারে। এই মারা যাওয়ার জন্য পুরো দায়িত্ব কিন্তু আমাদের। হয়তো এখানে পৃথিবীর যে দুনিয়ার যে কোর্ট আছে সেখানে হয়তো আমাদের বিচার হবে না, কিন্তু আরেকটা কোর্ট তো হইতে পারে, সেই কোর্টে কিন্তু আমাদের বিচার হবে। সেই জন্য আমাদের আপনারা দেখবেন যে অনেক আপনার ইনএডুকেট ট্রিটমেন্ট অনেক জুনিয়র ডাক্তাররা দিচ্ছে, যেমন সালফাসালাজিন অর্ধেক করে 2 বার 3 মাস। তারপর দেখবেন যে বিশেষ করে রিউমাটোলজিক্যাল ডিজিজ গুলো সম্পর্কে আমাদের এমবিবিএস লেভেলে খুব কমই আমরা পড়ি, যার জন্য কি জানা হয় কম। অস্টিওপোরোসিস ট্রিটমেন্ট দেখবেন কেউ 2 মাস দিয়ে দিয়েছে, কেউ 3 মাস দিয়েছে। আমি অনেক রোগী পাইছি যারা 30 বছর বয়সের মহিলা, জাস্ট মেকানিক্যাল লো ব্যাক পেইন, কোনো বিএমডি করা নাই, তাকে দেওয়া হয়েছে ইভানডোনিক অ্যাসিড। অথচ ইভানডোনিক অ্যাসিড হিপ ফ্র্যাকচারে কোনো কাজই করে না, অথচ সেটা আমরা দিয়ে রাখি। এটা উচিত না, কারণ এমন একটা ড্রাগ আমরা দিতে হবে যাতে সব ধরনের অস্টিওপোরোসিস কি করবে, কন্ট্রোল করবে। আমরা অথচ কম দামে আমরা অনেক ড্রাগ আছে যেগুলো আমরা দিতে পারি, যেগুলো দিয়ে এই অস্টিওপোরোসিস ট্রিটমেন্ট হয়। তো আমি যেটা বলবো জুনিয়র ডাক্তার এখানে অনেকেই নিশ্চয়ই শুনতেছে ফেসবুকের মাধ্যমে, ইউটিউবের মাধ্যমে, যে তোমরা প্রেসক্রাইব করে আগে ডায়াগনোসিস করা শিখতে হবে, টু দি পয়েন্ট ডায়াগনোসিস এবং টু দি পয়েন্ট ট্রিটমেন্ট দিও। কার কোন ট্রিটমেন্ট দরকার। সবাইকে আমরা প্রথমেই যে আসলো অনেক বেশি সিমটম নিয়ে প্রথমে আমরা জ্যাক ইনহিবিটর শুরু করে দিলাম মাত্র 20 টাকা দাম দেখে, এটা করা উচিত হবে না। এটা অনেক হাই রিস্কের ড্রাগ। এটা হচ্ছে অবশ্যই যারা স্পেশালিস্ট তারাই যেন লিখে। আর ডেল্টাকে আমি বলবো যে খুব কম দামে ওষুধ দেওয়াটা কোনো ক্রেডিট না, ক্রেডিট হচ্ছে ওইটা ভালো সোর্স থেকে ভালো র মেটেরিয়ালস এনে কম দামে যদি আপনারা দিতে পারেন মানুষের সাহায্য করার জন্য, সেটাই হবে সবচেয়ে বেস্ট মানে কাজ। আপনারা কোম্পানিগুলো দেখা যায় অনেক সময় আমাদের চেম্বার গুলোতে হাড়ি পাতিল নিয়ে হাজির হন। আমাদের হাড়ি পাতিলের কিন্তু দরকার নেই, আমাদের দরকার ভালো ড্রাগ যেটা একটা পেশেন্টের ক্ষেত্রে কাজ করবে। আমাদের জন্য যদি পারেন সেটা হচ্ছে কি এই রিলেটেড আর্টিকেলস, গাইডলাইন, এই রিলেটেড টেক্সট বা এই রিলেটেড বিভিন্ন সেমিনার যেগুলো হয় সেগুলোর ভিডিও আপনারা পাঠিয়ে দিতে পারেন। তাহলে আমরা কিন্তু সহজেই আমাদেরকে বুস্ট আপ করতে পারবো, প্লাস হচ্ছে আমাদের পেশেন্টরা ভালো ট্রিটমেন্ট পাবে আমাদের কাছ থেকে। আর ডেল্টা ফার্মাসিউটিক্যালস কম দামে এই ডাক্তার দেয় এবং সময় মতো এই ডাক্তার আনার অসংখ্য ধন্যবাদ। আর বিশেষ করে ডক্টর জাহিদকে অসংখ্য ধন্যবাদ, সে এত সুন্দরভাবে ইলাবোরেটলি তার প্রেজেন্টেশনটা করছে। আর আমার সম্মানিত সিনিয়র টিচাররা সবাই এখানে আসছেন, বিশেষ করে পাটোয়ারি স্যার, নাজমুল স্যার, তারপরে হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন স্পেশালিস্ট যেমন ফিজিক্যাল মেডিসিন স্যাররা আসছেন, অর্থোপেডিক্সের স্যাররা আসছেন। এই রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস শুধুমাত্র মেডিসিন স্পেশালিস্ট বা রিউমেটোলজিস্টরা ট্রিটমেন্ট করবে এমন না, এখানে অবশ্যই অর্থোপেডিক্সের সার্জনদের খুব প্রয়োজন। ফিজিক্যাল মেডিসিনের কম্বাইন্ডলি যদি আমরা সবাই দেখি তাহলে একটা রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিসের পেশেন্ট বা রিউমেটোলজিক্যাল কেসগুলো ভালো চিকিৎসা করা সম্ভব। সবার মধ্যে একটা কম্বিনেশন দরকার। আমি আশা করি যে ডেল্টা ফার্মাসিউটিক্যালসরা খুব ভালোভাবে সবাইকে নিয়ে আসছে এবং সবাই আমরা যদি কম্বাইন্ডলি একটা রোগীকে নিয়ে ট্রিট করি তাহলে একটা রোগী সর্বোচ্চ ভালো মানের চিকিৎসা পাবে এবং রোগী অবশ্যই আপনাকে এসে বলবে যে ডাক্তার সাহেব আমি সবসময় আপনার জন্য দোয়া করি। এই ধরনের কথা যখন শুনি তখন আসলে একটা গোল্ডের পিসের চেয়েও অনেক বেশি মূল্যবান কথা মনে হয় আমার। সে মাঝে মাঝে এসে রোগীরা বলে স্যার প্রত্যেক নামাজের পর আপনার জন্য দোয়া করি। এখন আমি আগে নামাজ পড়তে পারতাম না, এখন আমি বসে নামাজ পড়তে পারি। এটা যে কত বেশি আনন্দদায়ক এটা আসলে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না। তো থ্যাংক ইউ সবাইকে, বিশেষ করে প্রেজেন্টার এবং চেয়ারম্যান স্যার এবং আমার সিনিয়র স্যাররা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। থ্যাংক ইউ ডক্টর ইকবাল আহমেদ চৌধুরীকে ওনার ভ্যালুয়েবল অপিনিয়ন দেওয়ার জন্য। আমি ইকবাল ভাইয়ের সাথে আরো দু একটি কথা অ্যাড করতে চাই, কারণ যখনই কোনো ড্রাগ বাজারে আসে তখনই দেখা যায় যে ওই ড্রাগটার প্রতি ওই কোম্পানি খুব বেশি এমফাসাইজ করে এবং এটা দেখা যাচ্ছে যে আলটিমেটলি ফার্মাসিস্ট তারপর কোয়াক ডাক্তার তারাও প্রেসক্রাইব করা শুরু করে। কিন্তু এই ড্রাগ, এই যে বারিসিটিনিব, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ এবং এটা আমাদের অবশ্যই স্পেশালিস্ট ছাড়া মানে আমি ডেল্টা ফার্মাকে রিকোয়েস্ট করবো আপনারা প্রমোট করবেন না। এবং সেক্ষেত্রে যারা জুনিয়র ডক্টর রয়েছে কিংবা আমাদের কিছু কিছু জিনিস ইকবাল ভাই অলরেডি বলেছেন, তার সাথে আমি দু একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই। অবশ্যই কিছু প্রিকশন নিতে হবে। তার মধ্যে আমাদের যেমন পেশেন্টের ম্যালিগনেন্সি এক্সপেক্ট করার জন্য আমাদের কিছু ইনভেস্টিগেশন করতে হবে। তারপর পেশেন্টের ওরাল হাইজিন ঠিক আছে কিনা, টিনিয়াসিস আছে কিনা, পেরিনোইকিয়া আছে কিনা, এগুলো আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে ভেরি কমন। এগুলা কিন্তু আমাদের অবশ্যই এক্সক্লুড করে দেখতে হবে, কারণ এই যে জ্যাক ইনহিবিটর এটা খুব বেশি ইনফেকশন করে এবং গ্যাস্ট্রিক পারফোরেশন
এগুলার টেন্ডেন্সি খুব বেশি। তারপর আরেকটা জিনিস যেটা আপনার লিভার এনজাইম, এই জ্যাক ইনহিবিটর কিন্তু লিভার এনজাইম এটা খুব বেশি ইনক্রিজ করে ফেলে। এই কারণে অবশ্যই আমাদেরকে এগুলো দেওয়ার পূর্বে রেনাল ফাংশন, লিভার ফাংশন দেখতে হবে। আর আরেকটি কথা হচ্ছে যে ক্রিয়েটিন ক্লিয়ারেন্স যদি 30 নিচে থাকে তাহলে কোনোভাবেই কিন্তু জ্যাক ইনহিবিটর দেওয়া যাবে না। আমরা 30 থেকে 60 পর্যন্ত ক্রিয়েটিন ক্লিয়ারেন্স যদি থাকে সেক্ষেত্রে হয়তো আমরা ডোজ হাফ করে দিতে পারবো, 2 মিলিগ্রামের ক্ষেত্রে 1 করে দিতে পারবো। 60 উপরে থাকলে আমরা সেই ক্ষেত্রে ফুল ডোজ যেটি বারিসিটিনিব 2 মিলিগ্রাম সেটি দিতে পারবো। বারিসিটিনিব কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা 4 মিলিগ্রামও দিতে পারবো। তে আমি এই ব্যাপারে সবাইকে খুব কনসিয়াসলি, যেহেতু এই ড্রাগটি বাজারে এসেছে, আমরা যেরকম মেথোট্রেক্সের পাশাপাশি টুফাসিলিটি এতদিন অ্যাডভাইস করেছি, বাট দিস ইজ মোর সেফ দেন টুফাসিলিটি। এই পর্যায়ে আমি পাটোয়ারি স্যারের কাছে একজন দর্শক সরাসরি কোশ্চেন করেছে, ইফ এ পেশেন্ট ওয়াজ টেকিং, পাটোয়ারি স্যার আমাদের আজকে যে চেয়ারম্যান স্যার রয়েছে, পাটোয়ারি স্যারের কাছে একজন দর্শক কোশ্চেন করেছে, ইফ এ পেশেন্ট ওয়াজ টেকিং টুফাসিলিটিনিব ফর 1 year but he discontinued for 1 month and symptoms came back, then what should we use in that case? Better management, টুফাসিলিটিনিব or বারিসিটিনিব? পাটোয়ারি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, আমার মনে হয় আমি একসাথে শেষ করে দিই, কারণ আমাদের টাইম হয়ে যাচ্ছে, সেজন্য ওই প্রশ্নের অ্যান্সারটা আমি সাথে দিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে আমি খুব আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডক্টর জাহিদ আল কাদরিকে ফর হিজ ভেরি ব্রিলিয়ান্ট প্রেজেন্টেশন। অ্যাকচুয়ালি he has details and narrated all the aspects of this new drug, that is baricitinib. Actually this is a, if we follow this guideline, actually we can use this drug. প্রথমে আমি যে কথাটা বলবো, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস আমরা সবাই জানি যে একটা অটোইমিউন ডিজিজ, ক্রনিক ইনফ্ল্যামেটরি জয়েন্ট ডিজিজ, এবং আলটিমেটলি ট্রিটমেন্ট না করলে কি হবে, জয়েন্ট ডিস্ট্রাকশন হবে। এবং এই অ্যাপ্রোচটা হবে মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ। যে কথাটা অলরেডি আমাদের প্রেজেন্টার প্লাস আদার এক্সপার্টরা বলে গেছেন, যে প্রথম যে ড্রাগটা সেটা হবে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস। যখন আমি ডায়াগনোসিস যখন করছি, দিস ইজ এ ক্রাইটেরিয়া বেসড ডায়াগনোসিস, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। ক্রাইটেরিয়া, আমেরিকান রিউমাটোলজি অ্যাসোসিয়েশন অলরেডি সবগুলো রিউমাটোলজি ডিজিজের ক্রাইটেরিয়া ফিক্স করা আছে। যখনই আমি এটাকে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস হিসেবে যখন লেভেল করব, যত আর্লি শুরু করা যায় তত বেটার, দ্যাট ইজ একটা ইফেক্টিভ ডিএমআরডি। এবং এই ডিএমআরডিটা হবে মেথোট্রেক্সের। এই কথাটা আমরা এখান থেকে আমরা জেনেছি এবং অলরেডি জানি। মেথোট্রেক্সের যদি অপটিমাম ডোজ এবং ডিউরেশন যদি ইউজ করার পর, সে আফটার 3 to 6 মান্থ যদি আপনার কাজ হচ্ছে না, বা আমি যদি ইনটলারেন্ট হয়, তখন আমি আদার ডিএমআরডিস অলরেডি বলা হয়ে গেছে, যেটা সালফাসালাজিন অথবা লেফুনামাইড, এটা আমি ইউজ করতে পারি। ইভেন ডিজিজ অ্যাক্টিভিটি স্কোর যদি হাই হয়, তাহলে কম্বিনেশন অফ ডিএমআরস, আমরা সিনথেটিক ডিএমআরস উই ক্যান ইউজ টুগেদার, এটা করতে পারি। কিন্তু আমাদের জানতে হবে যে ডিএমআরস এর কাজ করতে ইট উইল টেক টাইম। সো এই ব্রিজিং পিরিয়ডে উইল ইউজ দ্য স্টেরয়েডস, প্রেডনিসোলোন প্রেফারেবলি। এবং এটা আমরা গ্র্যাজুয়ালি যখনই ডিএমআরস কাজ করতে শুরু করবে, উইদিন 3 months উই উইল ট্রাই টু রিডিউস দ্য ডোজ টু 0, এটা আমরা চেষ্টা করব। এখন আমি এডুকেট ডিউরেশন দেওয়ার পরও আমার রেসপন্স হচ্ছে না, তখন আমি সেকেন্ড অপশনে যাব, যে আমি কম্বিনেশনও দিচ্ছি, পেশেন্ট ইজ নট রেসপন্ডিং, ইয়েস, তখন আমার দুটো অপশন, একটা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল ডিএমআরস, অথবা আমাকে জ্যাক কাইনেজ ইনহিবিটরস। তাই এই অপশনটা আমার এখানে আছে। বায়োলজিক্স এর ভিতরে আমরা বরাবরই যেটা ইউজ করতাম সেটা হচ্ছে টিএনএফ আলফা ইনহিবিটর। সেখানে যে 3-4টা ড্রাগ আছে, আমাদের দেশেও কিছু কিছু অ্যাভেলেবল, কিন্তু কস্টলি। এবং আমাদের বায়োলজিক্স দেওয়ার সময় সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে লেটেন্ট টিউবারকুলোসিস যেটা বলা হয়েছে, এটা রিঅ্যাক্টিভেশন হয় কিনা, এবং ডিমাইলিনেটিং ডিজিজ গুলো সেখানে বেড়ে যায় কিনা, এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। এটার অল্টারনেটিভ হিসাবে এখন জ্যাক কাইনেজ ইনহিবিটর এসে গেছে, এবং এর জন্য প্রথম যে ড্রাগটা ওরা নিয়ে এসেছিল ডেল্টা ফার্মা, সেটা টোফাসিনিব নিয়ে আসছিল, দ্যাট ইজ অলসো ভেরি গুড ড্রাগ। এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি বিকল্প টু বায়োলজিক্স। এখন টোফাসিনিব ইউজ করার পরেও যদি আপনার রেসপন্স না করে, যেটা ওই কোশ্চেনটা এসে গেছে, ইয়েস উই ক্যান সুইচ ওভার টু অ্যানাদার জ্যাক ইনহিবিটর, যেটা জ্যাক 1 এবং জ্যাক 2 উপরে কাজ করতেছে, সেটা বারিসিটিনিব, উই ক্যান ইউজ ইট। ইভেন বায়োলজিক্স এর ব্যাপারে বলা হচ্ছে যদি 1 বায়োলজিক্স যদি ফেল করে, তাহলে আমরা সেকেন্ড বায়োলজিক্স দিতে পারি।
যদি সেটার অল্টারনেট হিসাবে পেশেন্ট যদি অ্যাফোর্ড না করতে পারে তাহলে আমরা এখানে জ্যাক কাইনেজ ইনহিবিটর আমরা ইউজ করতে পারি। কিন্তু যে প্রিকশনটা নিতে হবে, যেটা অলরেডি বলা হয়েছে যে আমার তার লিভার ফাংশনটা দেখতে হবে, রেনাল ফাংশন দেখতে হবে, কমপ্লিট ব্লাড কাউন্টটা করতে হবে, প্ল্যাটিলেট কাউন্ট এখানে কিন্তু বেড়ে যায়। দিস ইজ অলসো এ প্রথমোটিক কন্ডিশন, এটা আমরা অলরেডি বলেছি। ইভেন এই যে ইন দিস এরা অফ কোভিডও কিন্তু একটা প্রথমোটিক স্টেজ। অতএব এই জিনিসগুলো রিস্ক অ্যাসেসমেন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা পেশেন্টের যদি অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন থাকে, তার যদি যে কোনো অ্যারিথমিয়া যদি থাকে, চান্স থাকে যে তার একটা এখানে মানে একটা থ্রম্বাস ফর্ম করতে পারে, ইয়েস উই শুড বি ভেরি কেয়ারফুল, আমরা এই ড্রাগটা তখন ইউজ করব না। তারপরে যে ভ্যাকসিনেশনের যে ব্যাপারটা আছে, ইয়েস অ্যাডাল্ট ভ্যাকসিনেশন ইজ অলসো প্লে এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল। কারণ এই এইসবগুলো বিশেষভাবে টিএনএফ আলফা এবং আদার সাইটোকাইনস বা যেগুলো আইএল যেগুলো আছে ইন্টারলিউকিনস, এগুলো কিন্তু ইনফেকশন কন্ট্রোল প্রিভেনশনের জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে। যখনই আমি সেকে ইনহিবিট করতে যাব তখন ইনফেকশনটা ফ্লেয়ার আপ করবে। এখানে যে স্কিন ইনফেকশন থেকে শুরু করে হার্পিস জোস্টারস আর আদার্স এগুলো হতে পারে। তো সেই জন্য আমাদেরকে উই মাস্ট বি কেয়ারফুল যে এই ড্রাগগুলো ইউজ করার ব্যাপারে। এবং সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা হচ্ছে সেটা মনিটরিং। এটা অ্যাটলিস্ট আমরা যদি প্রথম দিকে যদি 2 উইকস ইন্টারভেল, তারপরে মান্থলি ইন্টারভেল, এরপরে 3 মান্থলি, অ্যাটলিস্ট 6 মান্থ ইন্টারভেল হলেও আমাদেরকে ফলো আপটা কিন্তু ইম্পর্টেন্টলি করা উচিত। যে কথাটা অলরেডি এসে গেছে, এখানে দেখা যাচ্ছে যে একটা পেশেন্ট হয়তো মিথোট্রেক্সেট পাচ্ছে, সে পেয়েই যাচ্ছে উইদাউট এনি ফলো আপ, এবং পরে সে রিস্ক নিয়ে আসতেছে এবং অনেকগুলো প্রবলেম তখন সে ফেস করতেছে। তো সেই জন্য আমাদেরকে জুডিশিয়াস ইউজ অফ দিস বায়োলজিক্স অর এখানে এখন আমাদের যেটা জ্যাক কাইনেজ ইনহিবিটর এসেছে এটা ইউজ করা উচিত। বিশেষভাবে আমাদের যে রিকোয়েস্টটা থাকবে যে আমাদের যে ডেল্টা ফার্মার কাছে, যে ওনারা যেন কোয়াক লেভেলে এই ড্রাগটা যেন প্রমোট না করেন, কারণ এটা হচ্ছে স্পেশালিস্টদের জন্য এই ড্রাগটা। কারণ এবং কিভাবে ওনারা ইউজ করবেন সেটা কিন্তু ওনারা চিন্তা ভাবনা করে সেটা ইউজ করা উচিত। যদি আমরা জুডিশিয়াসলি ইউজ করতে পারি, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস আমরা জানি যে এটার কোনো আলটিমেটলি রিমিশন চান্স খুবই কম। তারপরে উই ক্যান ওয়েল কন্ট্রোল দিস ডিজিজ, এটা আমরা ওয়েল কন্ট্রোল করতে পারবো। এবং যখন হয়তো সে পুরোপুরি আপনার হয়ে গেল, বার্ন আউট হয়ে গেল, তখন হয়তো অর্থোপেডিক সার্জন হয়তো রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য তখন সেটা চেষ্টা করবে। আর রিগার্ডিং ইউজ অফ স্টেরয়েডস, এটা উই মাস্ট বি ভেরি কেয়ারফুল। কারণ আমরা দেখেছি এই পেশেন্ট গুলো একবার যখন স্টেরয়েড ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায় তখন কিন্তু আর সহজে সে স্টেরয়েডটা ছাড়তে পারে না, এবং আলটিমেটলি স্টেরয়েডস এর কমপ্লিকেশন নিয়ে কিন্তু সে আমাদের কাছে আসে। সেটা অস্টিওপোরোসিস থেকে শুরু করে, ডায়াবেটিস থেকে শুরু করে, আদার্স কার্ডিওভাস্কুলার মানে অন্যান্য যে সমস্ত সাইড ইফেক্ট গুলো এগুলো নিয়ে আসে। এই জন্য আমাদের সবসময় রিকোয়েস্ট থাকবে স্টেরয়েডটাকে খুব জুডিশিয়াস ইউজ করা উচিত। এটা ব্রিজিং ড্রাগ হিসেবে কাজ করতে পারে, যখন ফ্লেয়ার হয় তখন কাজ করতে পারে, যখন ডিজিজ অ্যাক্টিভিটি লিমিটেড টু এ সিঙ্গেল অর ওয়ান টু মানে অলিগোআর্থ্রাইটিস থাকলে তখন হয়তো ইন্টারআর্টিকুলার আমরা অ্যাডভোকেট করতে পারি। কিন্তু যত পারা যায় স্টেরয়েডকে অ্যাভয়েড করাটা বেটার, এটা কিন্তু আমাদের সবসময়ের জন্য মনে রাখতে হবে। এবং এই যে ডিজিজ গুলো আসলে যে আমরা খুব জাম্প দিয়ে ওই ড্রাগটাতে চলে যাব তা না, আমাদের মনে রাখবে স্টিল methotrexate is the sheet anchor drug in the treatment in the management of rheumatoid arthritis. ইভেন বায়োলজিক্স দেওয়ার সাথেও সাধারণত মিথোট্রেক্সেট কে রাখা হয়, যেহেতু ওই বায়োলজিক্স এর এগেইনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি করে আলটিমেটলি ওই বায়োলজিক্স গুলো কাজ করে না, সেটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য কিন্তু মিথোট্রেক্সেট সাধারণত রাখা হয়। এই জন্য মিথোট্রেক্সেটটাকে যদি এটাকে কন্টিনিউ করা যদি যায় এবং এটা যদি ওয়েল টলারেটেড হয়, মিথোট্রেক্সেট শুড বি কন্টিনিউড, এবং এটা করতে হবে। এবং যে কথাটা এসেছে যে আমরা কি ড্রাগ উইথড্র করতে পারবো কিনা, ইয়েস, এটা ডক্টর ইকবাল এবং খুব সুন্দর করে বলেছে। প্রথমে আমরা বায়োলজিক্স অথবা আমরা জেনাস কাইনেজ ইনহিবিটর এটাকে উইথড্র করব, স্টেরয়েড পেতে থাকলে সেটা উইথড্র করব, যদি কম্বিনেশন পেতে থাকে তখন আমরা গ্র্যাজুয়ালি উইথড্র করব, শুধু হয়তো মিথোট্রেক্সেটটাকে রাখবো, সেটাও যদি ওয়েল কন্ট্রোল থাকে তখন হয়তো আমরা এটাকে উইথড্র করতে পারবো। এটা কিন্তু একটা লং টার্ম প্রসেস, এবং এখানে একটা ভালো একটা গুড আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে হবে পেশেন্টের সাথে এবং তার কনসাল্টিং ফিজিশিয়ানের সাথে। আদারওয়াইজ এই পেশেন্ট গুলো কিন্তু আসলে খুবই ইল ট্রিটেড, মেল ট্রিটেড এবং উইথ কমপ্লিকেশনস নিয়ে আসে। যেমন এখানে আমরা দেখেছি যে হেমাটোলজিক্যাল একটা ইম্পর্টেন্ট এখানে অ্যাসপেক্ট, যে তার হিমোগ্লোবিনটা কমে যাচ্ছে, ইয়েস আমাকে তখন সেটা করতে হবে। তার নিউট্রোপেনিয়া হচ্ছে, সেখানে ইউ মাস্ট বি কেয়ারফুল। প্ল্যাটিলেট বাড়তেছে, তাহলে প্ল্যাটিলেট বাড়লে সেটাকে আবার কোনো থ্রম্বোটিক স্টেট করে কিনা সেটার ব্যাপারে আমাদের কেয়ারফুল থাকতে হবে।
লিভার এনজাইম। ইভেন আমরা যে কোভিড সিচুয়েশনে আমরা যে কিছু অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ দিচ্ছি সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই লিভার এনজাইমটা শুট করতেছে, তাহলে এখানেও লিভার এনজাইমটা বাড়ছে। তাহলে সেই জন্য পিরিয়ডিক্যালি উই হ্যাভ টু চেক আপ অল দিস প্যারামিটারস, এগুলোকে করতে পারলে এবং আমরা যদি ঠিক মতো যদি এটা অ্যাড্রেস করতে পারি, ইয়েস উই ক্যান হেল্প আওয়ার পেশেন্ট, উই ক্যান ম্যানেজ আওয়ার পেশেন্ট জুডিশিয়াসলি, এবং এটাই আমাদের দরকার। এবং আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের স্পিকারকে তার এক্সেলেন্ট প্রেজেন্টেশনের জন্য। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের প্যানেল অফ এক্সপার্ট তাদের সুন্দর ওপিনিয়ন দেওয়ার জন্য। আমি ডেল্টা ফার্মাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তারা একটা টাইম ডিমান্ডিং একটা ড্রাগ নিয়ে আসার জন্য, কারণ আমরা ম্যাক্সিমাম পেশেন্টকে বায়োলজিক দিতে পারবো না, এটা স্বাভাবিক। এটা খুব অল্প ফিউ পেশেন্টকে আমরা বায়োলজিক দিতে পারবো টিএনএফ আলফা ইনহিবিটর, এবং সেখানেও কিন্তু অনেক ভেরিয়েশন আছে। তো সেখানে যদি আমরা এই ড্রাগটা বায়োলজিক্স এর পরিবর্তে এনে রিফ্র্যাক্টরি কেস, রেজিস্ট্যান্ট কেস আমরা যদি সেখানে যদি ভালো রেজাল্ট পাই, তাহলে এটা আমরা why not we will use this, এটা কেন করব না। টোপাসিনিব আমরা দেখেছি যে ক্লিনিক এক্সপেরিয়েন্স, দ্যাট ইজ অলসো ভেরি গুড ড্রাগ, এবং এটার বিকল্প হিসেবে যদি এখন আমাদের এই ড্রাগটা যদি চলে আসছে যে বারিসিটিনিব, ইয়েস উই ক্যান ইউজ দিস, কিন্তু আমাদের এটা অবশ্যই একটা হাতের মানে একটা যে আমরা বলি যে একটা মারের প্যাচ, এটা আমাদের হাতে রাখা উচিত একটা রিজার্ভ ড্রাগ হিসাবে। ধন্যবাদ সবাইকে, এবং সবাই কষ্ট করে আমাদের এই প্রোগ্রামটাকে অ্যাটেন্ড করার জন্য, কন্ট্রিবিউট করার জন্য আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে এই প্রোগ্রামটাকে শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। আমার মানে আব্দুল্লাহ তুমি শেষ করে দাও, আব্দুল্লাহ মামুন তুমি শেষ করে দাও। জাহিদ কি কিছু বলবেন? জাহিদ? না স্যার, ধন্যবাদ। চেয়ারপারসন স্যার শুরু করব কিভাবে শেষ করব এটা বলে দেওয়ার জন্য, এবং ধন্যবাদ পাশাপাশি ফার্মাকে টাইম ডিমান্ডিং এবং স্বল্প দামে বারিসিটিনিব নিয়ে আসার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে। You are watching Raj TV, Jagorone, Bangladesh. Please subscribe our channel.